For reasons beyond their control, MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TREDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TREDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets, e-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, Petty. Rental housing with dormitory type accommodation
for industrial workers will be, just 1 minute, rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of
2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced Alva Super indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed.
A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River
and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple corridor and Mahabodhi Temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth.
our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment.
The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms action plans and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for custom duties
My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry,
in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals, steel and copper, are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% tedious rate on many payments is being merged into the 2% tedious rate, and the 20% tedious rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn.
TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment
and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals: to improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to
17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটার আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে
সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। আফগানিস্তানে তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবাদ, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে r+.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়। যেখানে খুশি, যখন খুশি, আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর
যুক্ত হয়ে যান আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবান, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। আর প্লাস নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়। যেখানে খুশি, যখন খুশি, আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর প্লাস নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবান, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি,
ছাতা খুললেই বৃষ্টি। ফাইন অনলাইন গুপি গাইন। মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস। আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবান। মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G। বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি। ফাইন অনলাইন গুপি গাইন। মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস। আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়,
চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়। থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়। থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়। যেখানে খুশি, যখন খুশি, আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়। নমস্কার, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরু করছি বাজেট 2024। বাজেট পেশ করেছেন নির্মলা সীতারামন। নির্মলা সীতারামনের এই বাজেট বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য যে দিকগুলোকে প্রথমে তুলে নেব। প্রথম হচ্ছে যে এই বাজেট কোন দিকে দিশা দেখাচ্ছে, এই সমস্ত নিয়ে বিশ্লেষণ তো এখন চলতেই থাকবে, গোটা দিনভর এই নিয়ে বিশ্লেষণ চলবে। তবে সবচেয়ে হচ্ছে কর কাঠামোর ক্ষেত্রে যে কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, আয়কর কাঠামো এটা নিয়ে জবরদস্ত চর্চা ছিল। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়ে ৭৫,০০০ টাকা, সেটা ৫০,০০০ থেকে বেড়ে ৭৫,০০০ টাকা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০,০০০ থেকে বেড়ে ৭৫,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন, এটা এই বাজেটে ঘোষণা করেছেন। দাম কমছে মোবাইল ফোন, সোনা এবং রূপোর। দাম কমছে মোবাইল ফোন, সোনা, রূপোর এবং প্ল্যাটিনামেও আমদানি শুল্ক কমানো হচ্ছে। সোনা, রূপো, প্ল্যাটিনামে কমেছে আমদানি শুল্ক। ৬.৪% কমেছে আমদানি শুল্ক সোনা, রূপো এবং প্ল্যাটিনামের ক্ষেত্রে। 3টি ক্যান্সারের ওষুধের দাম কমানো হয়েছে। শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডে যারা বিনিয়োগ করছেন তাদের জন্য সুখবর রয়েছে। এই বাজেটে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ক্যাপিটাল লাভে বেড়েছে ছাড়। ক্যাপিটাল লাভে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা 2,25,000 টাকা অবধি গেছে, 1 লক্ষ থেকে বেড়ে 2,25,000 টাকা, অর্থাৎ 2,25,000 টাকা রোজগারে শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডে সেখানে কোনো কর লাগবে না। এবং অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে আয়কর কাঠামো। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়ে 75,000 টাকা।
এই হলো মোটামুটি। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের জন্য যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে, বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশেষ ঘোষণা। বিহারে বেশ কিছু প্রজেক্ট তারা পেয়েছে এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এইমস হাসপাতাল, এবং সেখানে নতুন বিমানবন্দর তৈরি হবে। সড়ক প্রকল্পে 26,000 কোটি টাকা, পাওয়ার প্ল্যান্টে বরাদ্দ 21,000 কোটি টাকা। বিহারের বক্সারে গঙ্গার উপর নতুন সেতু দেওয়া হচ্ছে, নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন। এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী রাজধানী নির্মাণে কেন্দ্রীয় সহায়তা। চলতি অর্থবর্ষে অমরাবতীর নতুন রাজধানী গঠনের জন্য 15,000 কোটি টাকা বরাদ্দ। 9টি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গরিব, মহিলা, যুব, কৃষক এই 4 শ্রেণীকে বিশেষ গুরুত্ব। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামোয় জোর। সম্পত্তি ক্রয়ে মহিলাদের স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড়। বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের বিকাশও বিশেষ নজর। পিএম আবাস যোজনায় নতুন বাড়ি আরও 3 কোটি বাড়ি বরাদ্দ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে গৃহ প্রকল্প, সেখানে মহিলাদের দক্ষতা বাড়াতে 3 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ, অর্থাৎ স্কিল ডেভেলপমেন্টে মহিলাদের জন্য 3 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। এমএসএমইর উন্নয়নে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা, এসএমইর জন্য, এবং শিক্ষা প্রশিক্ষণে 1.48 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। কলকাতা অমৃতসর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরি হবে। কলকাতা অমৃতসর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর, তরুণদের প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর। 1 কোটি যুবককে 500 বড় কোম্পানিতে সুযোগ। 1 কোটি যুবককে 500 এবং শিক্ষানবিশ তরুণদের 5,000 টাকা বেতন, অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ অবস্থায় 5,000 টাকা। মহিলারা বাড়ি কিনলে স্ট্যাম্প ডিউটিতে বিশেষ ছাড়। বন্যা রুখতে অসম, হিমাচল প্রদেশকে বিশেষ সাহায্য। হিমাচলকে বিশেষ সাহায্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমকেও সাহায্য। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে ভারতকে শীর্ষে তোলা হবে, জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পর্যটনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন করে সাজানো হবে বুদ্ধগয়ার, রাজগীর এবং নালন্দাকে। বন্যা প্রতিরোধে বিহারকে 11,500 কোটি টাকা। গ্রাম উন্নয়নের জন্য 2.66 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। বিদেশি বিনিয়োগ আনতে সহজ করা হবে নিয়ম। ডিটেলসে আসছে এই নিয়মগুলো। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের 3টি ওষুধের উপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার। 20টির বেশি খনিজের আমদানি শুল্কে ছাড়। বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের বিকাশে বিশেষ নজর। পিএম আবাস যোজনায় নতুন আরও 3 কোটি বাড়ি বরাদ্দ। গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ পরিকাঠামোর দিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। মহিলাদের দক্ষতা বাড়াতে 3 লক্ষ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ। স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর 3 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে 1.48 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ। কলকাতা অমৃতসর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর নির্মাণ। কর কাঠামোর ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। নতুন কর কাঠামোয় বেড়েছে শুধু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন, 50,000 থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। টিডিএস স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 থেকে বেড়ে 75,000 টাকা হয়েছে, অর্থাৎ 75,000 টাকা অবধি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন মুক্ত থাকবে। নতুন কর কাঠামোয় 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। নতুন কর কাঠামোয় 3 থেকে 7 লক্ষে কর 5%, অর্থাৎ 3 থেকে 7 লক্ষ মধ্যে উপার্জনের ক্ষেত্রে 5% কর। 7 থেকে 10 লক্ষে কর 10%, এবং 10 থেকে 12 লক্ষে 15%। নতুন কর কাঠামো
অপরিবর্তিতই রয়েছে এবং অপরিবর্তিত এই কারণেই পুরনো কর কাঠামো। আমরা যাব এবার হচ্ছে বিস্তারিতভাবে এর বিশ্লেষণে আমরা যাব। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ক্ষেত্রে শুধু ছাড়ের পরিমাণটা বেড়েছে। বাজেট এক ঝলক আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, এই হচ্ছে বাজেট। এবার ভেতরে এবার আগামীকাল বা বর্ষাকালীন অধিবেশনে বাজেটের যখন ডিসকাশনসগুলো আসবে এই ডিটেলসগুলো আমরা আপনাদের কাছে অবশ্যই তুলে ধরতে থাকব। রয়েছেন বসুন্ধরা গোস্বামী, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। রয়েছেন অশোক মুখোপাধ্যায়, ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা, তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। এবং তার সাথে রয়েছেন হচ্ছেন প্রীতম দত্ত, ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র। আমি প্রথমে প্রীতম দত্তকে দিয়ে শুরু করব। প্রীতম দত্ত, নিশ্চয়ই একটা পরিকাঠামোর উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে। দেশে পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, কিন্তু যে বিষয়টা খুব এই মুহূর্তে আলোচনায় রয়েছে প্রায় সকলের কাছে এটা বিষয় যে সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ সাহায্য। অমরাবতী রাজধানী হবে 15,000 কোটি টাকা এবং বিহারকে প্রায় দরাজ হাতে বলা যায় তাকে হচ্ছে বিতরণ করা হয়েছে বাজেটের বিভিন্ন বরাদ্দ। এই বাজেটের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যে দেখবে আমরা তাকে দেখব, অনেকটা এই নীতি কি অবলম্বন করা হলো এবং কর কাঠামো অপরিবর্তিতই রইল? না, এটা আপনার ন্যারেটিভ হতে পারে, কিন্তু দেখুন ওই অমরাবতী টু বেঙ্গলের যে জন্য যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর সেটাও ঘোষণা হয়েছে এবং লুক ইস্ট পলিসিতে বেঙ্গলের জন্য প্রচুর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং এখানে রেল সড়ক থেকে শুরু করে, মেট্রো রেল থেকে শুরু করে, আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে, এইমস থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু যেগুলো গভর্নমেন্টের কমিটমেন্ট ছিল সেগুলো সবকটাই হবে। তো এখানে দেখুন আজকে যেভাবে ওই 1 কোটি যুবকদের বিভিন্ন রকম আপনার ইন্টার্নশিপ করানো হবে, সেখানে কিন্তু বাংলার যুবকও থাকবে। তো এটা দেশের যখন বাজেট হয় সেটা কোনো একটা জায়গা সেন্ট্রিক হয় না, পুরো দেশের জন্য বাজেট হয়েছে এবং সেটা আজকে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য রেখে বাজেট হয়েছে। কিন্তু দেখুন এই যে আপনাকে আমি গতকালও বলে গেছি দাদা, যে ধরুন আজকে জব জেনারেশন জন্য ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি করার জন্য যেই আজকে এই শতাব্দীতে যেরকম ধরুন পড়াশুনো দরকার বা যেরকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট দরকার, তার জন্য এনইপিতে, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে অনেক রকম চেঞ্জেস হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম প্রদেশই সেটা গ্রহণ করেছে এবং তার জন্য সেই হিসাবে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সব কিছু হেল্প সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যেটা আসার দরকার সেটা আসছে, কিন্তু সেটা পশ্চিমবঙ্গ আজকে এনইপি থেকে ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তো তাতে সবচেয়ে বেশি কার ক্ষতি হবে? সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে বাংলার ইউথদের, এবং সেখানটায় ওই মমতা ব্যানার্জি বা তার দল শুধু ওই ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতিটাই করবে। তাদের এইসব নিয়ে কোনো ভুরুক্ষেপ নেই। তারা ডোল দেবে, ভাতা দেবে এবং ভোট নেবে এবং একটা সম্প্রদায়কে তারা নানা রকমভাবে ভাতা দিয়ে, নানা রকমভাবে সুবিধা দিয়ে ভোটমুখী করবে, ভোটে জিতবে। কিন্তু বাংলার জন্য মানে শুধু বাংলা সেন্ট্রিক নয়, আজকে ধরুন যে 3 কোটি প্রায় আরও প্রধানমন্ত্রী আবাস হবে, সেখানে কিন্তু বাংলাও পাবে। তো সুতরাং ওইরকমভাবে বলার কোনো কারণ নেই যে শুধু বিহার পেয়েছে কি। আজকে আপনি জানেন অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপারটা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ মানে আপনার তেলেঙ্গানা দুটো আলাদা রাজ্য হয়েছে। অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল যে ওখানে যেহেতু হায়দ্রাবাদ আমরা জানি একটা মেগা সিটি, সেটা অন্য একটা রাজ্যে চলে গেছে। তো অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য অমরাবতীকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আজকে থেকে না বহুদিন ধরে। আর আপনি বলছেন এরকম কথা, আজকে হিমাচল প্রদেশে ওখানেও এরকম খুব বন্যার একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা দেখেছি, সেখানের জন্য আলাদা একটা বিশেষ অর্থনীতি প্যাকেজ দিয়েছে, সেটা তো কংগ্রেস রুল স্টেট। তো এরকম কোনো ব্যাপার ভাবার কোনো কারণ নেই। তার কারণ হচ্ছে ফেডারেল স্ট্রাকচারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যেটা ঠিক মনে করেছেন এবং ভারতের বিকশিত ভারত গড়ার জন্য যা মনে করেছেন সেইভাবেই সে বাজেট পেশ করেছে। সেখানে কোনো পক্ষপাতিত্বের কোনো ব্যাপার নেই, পক্ষপাতিত্বের কোনো ব্যাপার আসেনি। বিকশিত ভারত যে লক্ষ্য, এটা ঠিক কথা। পরিকাঠামো বা এগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে। বলা হচ্ছে যে গরিব, মহিলা, যুব এবং কৃষক এই চারটি বর্গকে শ্রেণীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে 3 লক্ষ কোটি টাকা অবধি স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য। কোথাও একটা জায়গায় আজকের মহিলা সশক্তিকরণ বা ভোটের ক্ষেত্রে এটাও একটা অন্যরকম একটা প্রপোজিশনস আজকে তৈরি হয়ে গেছে। কোথাও কি এই বাজেট, ডক্টর নির্মলা সীতারামনের যে বাজেট, সেই দিকে একটা মানে বড়সড় পদক্ষেপ কি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে? দেখুন খুব বেসিক জায়গায় আসি।
ঠিক আছে, মহিলাদের বেশিরভাগ কর্মনিযুক্তিটাই সার্ভিস সেক্টরের উপর নির্ভর করে। সার্ভিস সেক্টর না থাকলে মহিলারা এতখানি বাইরে বেরিয়ে এসে কর্মনিযুক্তিতে সংযুক্ত হতে পারতেন না। তো এবার সার্ভিস সেক্টরটা কি? সার্ভিস সেক্টরটা তো কোনো প্রোডাকশন সেক্টর না। তো একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশে শুধুমাত্র সার্ভিস সেক্টরকে ইকোনমির একটা খুব গ্রোথ দেখিয়ে মানে এই কুমিরছানা আর কতদিন দেখানো হবে? কোনো কোনো প্রোডাকশন নেই, আমরা খুব একটা বেশি কিছু রপ্তানি করতে পারি না, আমাদের জিনিসপত্র বিদেশে বিক্রি হয় না। হ্যাঁ, সেইখানে এই ক্ষেত্রে বলে রাখি বেশ কিছু খনিজ পদার্থ আর পরিকাঠামো, এই জন্য আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। আমদানি শুল্ক কমালে আর তো পরিকাঠামো স্বাভাবিকভাবেই একটা 2004-এর পর থেকেই মোটামুটি পরিকাঠামোতে কমছে। মানে সরকারের নিজের যে আগে ব্যবস্থা ছিল পরিকাঠামো সরকার নিজে বানাতো, সেখান থেকে সরে এসেছে। মোদী সরকারের সময় থেকে সাংঘাতিক রকম ভাবে পরিকাঠামো থেকে সরে এসেছে। এক একটা বন্দর নির্মাণ কি ধরুন অন্য কোনো পরিকাঠামো, শহরের নানান রকম ফ্যাসিলিটিস নির্মাণ যেগুলো সরকার নিজে বানাতো সেগুলো এখন বেসরকারি হাতে দিয়ে দিয়েছে। পিপিপি মডেল করে নয়, কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই বেসরকারি হাতে দিয়ে দিয়েছে। সরকার সেখান থেকে হাত তুলে নিয়েছে। তো একদিকে একটা কল্যাণময়ী রাষ্ট্রের চেহারাও রাখবো, যেটা মিথ্যে এবং যেটা যৎসামান্য, এবং মেন স্টেকটা, আসল যে বিষয়টা, সেটা কর্পোরেটের হাতে তুলে দেব। এটা কি ধরনের বাজেট? এটা শুনতে খুব ভালো লাগছে, দেখতে খুব মধুর লাগছে, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এটাই তো চলছে। একটা মধুর বাক্য শুনছি, এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, এখানে এত টাকা সেখানে এত টাকা, তার তো কোনো সুফল আমরা পাচ্ছি না। একটু আগেই বিজেপির মুখপাত্র বললেন যে নতুন যে পলিসি, এডুকেশন পলিসি, গত বছর এবং এবছর ভর্তির দিকে, কলেজে ভর্তির দিকে তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থা নতুন এডুকেশন পলিসি। সেটা তো বাংলার নিজের বা বাংলার যে সরকার তার পলিসি না, তার তো পলিসি না যে এই ব্যাপারটাকে রুখে দেবে। সেন্ট্রাল যদি একটা পলিসি আনে, সেখানে রাজ্যকে সে পলিসিটা মানতেই হবে, কিন্তু মানুষ সে পলিসি মানছে না, ভর্তি হচ্ছে না, জেনারেল এডুকেশনে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে না, তার যে সংখ্যা সেটা পূরণ হচ্ছে না। মানে এইটা পলিসি না হচ্ছে ব্যাপক একটা এডুকেশন সেক্টরে নিট বিপর্যয় নিয়ে আমি আসবো নিশ্চয়, সন্দেহ। একটা প্রশ্ন আমি একটু আসি এবার, একটু প্রাথমিক করা হচ্ছে, মানে শুধু শ্রমিক আর কিছু নয়। আমি যদি আসি যে আর্থিক যে প্রগতি, একটা ঠিক কথা যে কোভিড পরবর্তী ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি একটা জায়গায় একটা স্টেবিলিটি অর্জন করেছে। 6.5% মতো এখন গ্রোথ রেট, যেটা আশা করা হচ্ছে 2025 সালে গিয়ে এপ্রিলের মধ্যে 7% তারা গ্রোথের দিকে এগোবে। এবং সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে জায়গাটায় ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটা ব্যাপক এবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যেগুলো নতুন এরিয়া। অনেকটা কি সংস্কারমুখী বলা যায় এই বাজেট? দেখুন সুজিতদা, একটা কথা বলছি আপনাকে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন তা আগে কি ছিল, আগে ছিল ওই ট্যাক্স তো দু রকম, একটা কর্পোরেট ট্যাক্স আছে, একটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স। ডাইরেক্ট ট্যাক্স মানে আপনি যে ইনকাম ট্যাক্স দিই, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট ট্যাক্স। আর একটা যে কর্পোরেটটা যারা ট্যাক্স দেয় সেটা হচ্ছে আলাদা। এবারে আপনি দেখবেন, এবারে আগে যখন 2014 আগে যেটা ছিল যে কর্পোরেট ট্যাক্সটা ছিল বেশি আর ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্সটা ছিল কম। এখন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স বেশি হয়ে গেছে, কর্পোরেট ট্যাক্স কম। আপনি বলছি আমাদের কিন্তু ওই 30% ট্যাক্স স্ল্যাবটা আছে, কিন্তু কর্পোরেটদের যদি ট্যাক্স দেখেন তাহলে কর্পোরেট ট্যাক্স হচ্ছে কিন্তু 25%। এটা আপনি মাথায় রাখবেন। এক 2 নম্বর হচ্ছে যে এর ফলে যেটা হয়েছে যে কর্পোরেট ট্যাক্স যেটা জমা পড়েছে অ্যাজ পার সিটিবিটি, মানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস, তারা বলছে 2,10,274 কোটি টাকা এটা পড়েছে কর্পোরেট ট্যাক্স। আর সেখানে সাধারণ মানুষ যেটা ট্যাক্সটা দিয়েছে সেটা 3,46,036 কোটি টাকা। এবারে এইটা হচ্ছে একটা। 2 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি দেখেন সেটা হচ্ছে যে 2023-24 আর 24-25 যদি বাজেটটা যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ফুড সাবসিডি কিন্তু কমেছে 3.3%, ফুড সাবসিডি। আর হচ্ছে ফার্টিলাইজার সাবসিডি কমেছে 13.2%। আর আমি তো ইয়ের কথা বলছি না। দেখুন, ফার্টিলাইজার গতকালই বাজেটে যে রিভিউ প্রকাশ হয়েছিল সেখানে ফার্টিলাইজার বা এগুলোর ক্ষেত্রে
দেশ এখন প্রো এনভায়রনমেন্টাল একটা পদক্ষেপের দিকে, এটা একটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডকে ফলো করে সেটাও বলা হয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি সেখানে অর্গানিক ফার্মিংয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ফলে এই যে ফার্টিলাইজার লবি, কেমিক্যাল লবি বা এই যে যাদের সেই ক্ষেত্রে মানে তারা সাবসিডি পেলে তারা কি খুব প্রগতিশীল মানে মানে কর্পোরেট গোষ্ঠী? আপনাকে আমি একটা কথা বলছি যে ভারতবর্ষ হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, সুতরাং কৃষকদের এই সাবসিডিগুলো আপনাকে রাখতে হবে। কারণ আপনাকে বলছি, যদি কৃষকরা যদি উৎপাদন না করতে পারে তাহলে কি করবে? এই কৃষকদের বাড়ির লোক যে ছেলেরা তারা কিন্তু শহরে আসবে এবং তারা চাকরির জন্য যাবে, অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্টটা আরও বাড়বে। এক। 2 নম্বর হচ্ছে, আপনি যদি দেখেন এই যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, এটা কিন্তু একটা বড় এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করে গ্রামের দিকে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে। সেখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে তার তার অ্যামাউন্টটা আগে ছিল 17,000 কোটি, এখন হচ্ছে 12,000 কোটি, দ্যাট ইজ 29.4% মাইনাস। অর্থাৎ আপনি বলছেন, এবং কি বলে এই যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা যেটা আছে সেটাও কমেছে কিন্তু 2.7%। ওকে প্রীতম, এই যে জায়গাগুলোতে যেটা রয়েছে, আমি এই বাজেটটাকে সংস্কারমুখী তখনই বলতে পারবো যদি এটা ব্যাপক জেনারেশন করা হয়। 5,000 টাকা বলা হয়েছিল কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে, 8,000 টাকা ছিল ইন্টার্নশিপের জন্য দেশের, এবং গ্র্যাজুয়েশনের পরেই তা করবে। 1 কোটিকে তোমরা এমপ্লয়েবল করে তুলবে। গোটা দেশে এখন যে রেট অফ গ্র্যাজুয়েশনস, সেই জায়গায় 5,000 টাকা করে হবে। কোথাও এই জায়গায় কার্পণ্যটা কেন? দেখুন, অনেকগুলো বিষয় উঠে এসছে আজকে। আমি জানি না বসুন্ধরা কোথা থেকে যেটা পেলো, যে আজকে কিন্তু ভারতবর্ষের রেকর্ড পরিমাণে এক্সপোর্ট বেড়েছে। মানে ভারতবর্ষের পণ্য নাকি কোথাও বিক্রি হয় না, ওনার কোথাও থেকে একটা থিওরি পেয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের রেকর্ড পরিমাণে এক্সপোর্ট হচ্ছে। আপনার দেখুন আজকে যেটা এক্সপোর্ট করছেন সেটা হয়তো কাঁচা মাল বা কয়লা এক্সপোর্ট হয় না, খনিজ এক্সপোর্ট, কয়লা এক্সপোর্ট হয় না, খনিজ করছেন, যাই হোক কোল এক্সপোর্ট হয় না, ঠিক আছে মানলাম, খনিজ এক্সপোর্ট করছেন, ফিনিশ প্রোডাক্ট কোথায় এক্সপোর্ট হচ্ছে? আমাদের না বলুন, আপনি প্রোডাক্টের নাম বলুন। শুধুমাত্র আমাদের মানে যেই ম্যাটেরিয়ালটার কথা বলছেন, খনিজ এক্সপোর্ট হচ্ছে কোথায়? কোথায় আমাদের ফিনিশ প্রোডাক্টটা কোথায় এক্সপোর্ট হচ্ছে? বলতে আজকে আমাদের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে যেই ফিনিশ প্রোডাক্ট আজকে মানে রেকর্ড হারে এক্সপোর্ট হচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ওই রেকর্ড আপনি দেখেছেন, আমি তুমি যখন বলেছো আমি বলিনি তোমার। তারপর তোমার আজকে যেই প্যারামিটারসগুলো, সুজিতদা, যে প্যারামিটারসগুলোর উপরে আজকে একটা ইকোনমি দাঁড়িয়ে থাকে, যেমন জিডিপি গ্রোথ, সেটা আপনি নিজের প্রতিবেদনে বললেন। আজকে আমরা মানে অনেকটা কমিয়ে হয়তো বলছি যে 6.5 to 7, কিন্তু IMF বা অন্যান্য যারা রেটিং এজেন্সি, যারা বড় বড় সংস্থা, তারা কিন্তু আমাদের থেকে আরও অনেক বেশি বলছে। আমরা ফিসক্যাল ডেফিসিট আজকে প্রায় 5.6-এ নামিয়ে এসেছি, এখন সম্ভবত 4.5-এ নেমে গেছে। তো আজকে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ সেটা রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। আপনার ফুড গ্রেন প্রোডাকশন, যেই ধরুন এই যে দাদা একটু আগে বলছিলেন যে কৃষকদের জন্য, আজকে ফুড গ্রেন প্রোডাকশন সেটা তো কৃষকরাই করে, সেটার প্রায় প্রোডাকশন রেকর্ড হারে বেড়েছে। আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেটাও রেকর্ড হারে বেড়েছে। আপনার সার্ভিস সেক্টরে তো আমার বসুন্ধরা বললো অনেক কথা। আজকে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কোনো বড় হাব নেই, কোনো বড় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। সেই 56,000 কলকারখানা বন্ধ করে যেসব মমতা আন্দোলন করে আপনার ক্ষমতা এলো, উনি অনেক কিছু করলেন, খেলা মেলা সব কিছু করলেন, কিন্তু আজ অব্দি কোনো একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিকে ওনাকে ফিতে কাটতে দেখলাম না। সে স্পেন থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছিল এসে বিশাল ইন্ডাস্ট্রি করবে, কিন্তু আজ অব্দি সেটা হলো না। কিন্তু যাই হোক, এইবার তো সেই ইন্ডাস্ট্রির জন্য যেই প্রতিবার যে মৎস্যটা হয় সেটাও এবার বন্ধ হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গ। আজকে ধরুন সেই জন্য বলছি যে এখানে একমাত্র শুধু টিম করে জ্বলছে সেক্টর 5, সেটা পুরোটাই সার্ভিস সেক্টর। যার কারণ হচ্ছে আজকে ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে নলেজ রিসোর্সিং থেকে শুরু করে হিউম্যান রিসোর্স, আমাদের সবটাই ম্যাক্সিমাম আমাদের যে ইউথরা তারা এই আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, এবং সেটা সার্ভিস সেক্টরের মাধ্যমেই হচ্ছে। তো সেখান থেকে আমাদের আপনার ফরেন এক্সচেকারও আসছে, প্লাস আমাদের জব জেনারেশন হচ্ছে। আজকে ধরুন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার সেটাও রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। আপনার ফরেন ট্রেড আমি বললাম সেটাও আজকে রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। তো আজকে কোভিডের পর সারা বিশ্বে যখন মন্দার পরিস্থিতি, সেখানে আজকে ভারতবর্ষ
সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে হাইয়েস্ট গ্রোথ রেট। এবার আমি আসছি প্রীতম, নিঃসন্দেহে সবই রেকর্ড বেড়েছে, ঠিক কথা, আমি মানছি, কিন্তু আমি এবং ট্যাক্স যে ট্যাক্স কালেকশন, সেই ট্যাক্স কালেকশনও রেকর্ড করে বেড়েছে। এবং যেই মমতা ব্যানার্জি আজকে জিএসটি বিরোধিতা করেছিলেন, আপনার এই আধার লিঙ্ক করে বিরোধিতা করেছিলেন, তার আজকে পশ্চিমবঙ্গ সেই জন্য জিএসটি কালেকশন রেকর্ড আকারে বেড়েছে। তো শুধু তুমি তৃণমূলের আজকে প্রথমটা অন্তত একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার কথা তুমি বললে, আমি বলিনি, খুব ভালো বলেছো ওই জায়গাটা, সবই রেকর্ড হারে বেড়েছে। যদি রেকর্ড হারে বাড়ে, শুধু এই জায়গাটা বলো, যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দর কিছু একটা ভেবেছিলাম, রেকর্ড পরিমাণ মানে কিছু মানে রেখেছে রেলে এতগুলো পরপর দুর্ঘটনা হচ্ছে, যাত্রী সুরক্ষাটা দেখবে না, আমরা তো পয়সা দিয়ে লোকে রেল বাজেট নয়, আপনি এটা ভুল করছেন, এটা ভুল করছেন। জেনারেল বাজেট তো রেলের জেনারেল বাজেটে রেলের জন্য এত প্রভিশন রাখা হচ্ছে। এবার রেল বাজেট যখন আপনার রেলের যখন পুরো ডিটেলস আসবে, তখন দেখবেন যে ওখানে কতটা পরিমাণ আপনার যাত্রী সুরক্ষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আজকে দেখুন, আজকে যে মান্দাতার আমল থেকে যে রেল চলছে, সেই রেলের আজকে না এই বাজেট মেনশন থাকে না, রেলের জন্য এত টাকা বাজেট, সেটা এইটুকুই মেনশন থাকে, এটা চেঞ্জ হয়েছে, আপনি হয়তো জানেন। মানে একটা ব্রিজ নির্মাণ হবে একটা গঙ্গার উপর, সেটা মেনশন থাকলো, রেল এত ব্রিজ নির্মাণ হবে, সেটা রেলের ব্রিজ নির্মাণ করে একবারে বলেনি। তো সেই জন্যই বললাম যে আপনাকে যে রেলের বাজেটটা যখন ডিটেলসে আসবে, নিশ্চয়ই ওখানে থাকবে যে কতটা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হচ্ছে, কতটা নিউ টেকনোলজির জন্য হচ্ছে, কতটা নতুন রেলওয়ের জন্য হচ্ছে, সেই সব ডিটেলসে আমরা পাবো। না না, ঠিক কথা, আমাদের কতগুলো বাজেট নিয়ে কত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যাব। হ্যাঁ অশোকবাবু, এই বাজেটের মধ্যে কিন্তু একটা বড় দিক কিন্তু হচ্ছে, আপনি এমপ্লয়মেন্টের কথা বললেন, আমার মনে হয় যে এইটা মধ্যবিত্ত মানুষের কে একটা যথেষ্ট ইয়ে করবে, এসএমইর ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এবং স্কিলিং, রিস্কিলিং, এই খাতে 1.48 লক্ষ কোটি টাকা হচ্ছে। গোটা দেশে এখন এই যে পরিস্থিতি রয়েছে, এখানে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টেরও একটা বড় প্রশ্ন। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই আলোচনাটাই করছিলাম যে যেমন বিহারে পরপর সেতু ভেঙে পড়ছে, একটা স্কিল কোয়েশ্চেন, মানে পড়েছি। হ্যাঁ, তো এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আপনি কি এটাকে মনে করেন না এটা তো দেশের সমস্ত একটা ক্ষেত্রকে অনেকটা বেশি ইম্পেটাস দেবে? দেখুন, একটা কথা আপনাকে আমি বলছি, সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের দুটো প্রবলেম মেইন এখন এই মুহূর্তে। একটা হচ্ছে ফুড ইনফ্লেশন, মানুষ বাজারে যে যাচ্ছে কিন্তু জিনিসপত্র কিনতে পারছে না। আরেকটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। এবারে বলা আছে 1 কোটি লোককে একটা স্কলারশিপ দেবে 5,000 টাকা। স্কলারশিপ না, এটা হচ্ছে ইন্টার্নশিপ থাকলে 5,000 টাকা করে, 5,000 টাকা ইন্টার্নশিপ দেবে। তো তার ফলে কি, তার জন্য কি আলটিমেটলি ওইটা ইন্টার্নশিপ নিয়ে তাকে তো একটা চাকরি করতে হবে, সেই চাকরিটা কোথায় পাবে সেটা কিন্তু এখানে কোথাও বলে দিচ্ছি। বলুন, একদম বলেছি যে ইন্ডাস্ট্রিতে, পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে সেই ইন্টার্নশিপ কোথাও, ইন্টার্নশিপ তো আকাশে বাতাসে ইন্টার্নশিপটা মানেই হয় সেই ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপটা হচ্ছে, আপনি গুলিয়ে ফেলছেন। দ্যাট ডাজ নট ইন্ডিকেট যে কি বলে ওটা ওখানে নেবে না। 2 বছর 1 বছর এইটুকু থাকে ইন্টার্নশিপ, তাই তো হয়। ইন্টার্নশিপ মানে কি? আরে বাবা, তার মানে এই নয় যে সেই ইন্ডাস্ট্রি সেই লোকগুলোকে অ্যাবজর্ব করবে। ইন্টার্নশিপ মানে তাই নয় তো, বলছি তো তাই নয়। আচ্ছা, 2 নম্বর ব্যাপার আছে, আপনি বললেন না যে অনেক বিকাশ হয়েছে, তো আমি আপনাকে একটা কথা বলছি। 19শে জুলাই, বুঝলেন সুজিত দা, শুনুন, 19শে জুলাই সেবি এবং আরবিআই প্রেস কনফারেন্স করে বলেছিল যে আপনি দেখবেন যে ডিপোজিটের টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে ঢুকছে। এই যে মিউচুয়াল ফান্ডে ঢুকছে মানে শেয়ার মার্কেটে ঢুকছে, এইটা কিন্তু সুস্থতার লক্ষণ নয়। এই কথাটা কিন্তু ওয়ার্নিং দিয়েছিল, আমার কথা না, রিজার্ভ ব্যাংক বলেছে এবং সেবির যে চেয়ারম্যান সেও বলেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেওয়া, এবারে কিন্তু দেওয়া হলো যে আপনার ক্যাপিটাল গেনে দেওয়া হলো যে শেয়ার মার্কেটেও তুমি ইনভেস্ট করো। এই যে ছাড়টা দেওয়া হলো, সেই ছাড়টা দেওয়া হলো ইন্ডিকেট করছে যে তুমি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করো।
যেটা কিন্তু সুস্থতার লক্ষণ না। এর আমি ফলে কি মানছি, হয়েছে? আমি প্রশ্নটা এর ফলে যে ব্যাংকের কিন্তু লিকুইডিটি ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে। লিকুইডিটি ক্রাইসিস এখনো তো কোনো ব্যাংক ব্যাংক থেকে ঘোষণা লোন করেনি। নিয়ে কি আপনার না, আমাকে এক মার্কেট সেকেন্ড আসছি আমি। আমাকে না না না, আরে ভূত, আপনি কি না লিকুইডিটি ক্রাইসিস তো বলেনি কোনো ব্যাংক এখনো যে লিকুইডিটি। এখন না, আমি বলছি তার রিজার্ভ ফলে- ব্যাংকও বলেনি। আরে বাবা, তার ফলে আপনি কি যেটা না বলেছেন আপনি সেটা ওইটা আমি না না, আমি আপনাকে পুরোটা প্রশ্ন বলতে- না শুনলে আপনি না, না, আমি ডিসকাসে বুঝতে- জানা এক সেকেন্ড। হ্যাঁ। আপনি তার আগে কি বললেন যে ব্যাংকে যে টাকা কর্পোরেট ট্যাক্সে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তাহলে ব্যাংকে যে টাকাটা এটা তো রাখলে তো এমনি এমনি পাবলিককে ইন্টারেস্ট দিতে পারবে না। তাহলে শিল্পক্ষেত্রে খাটাতে গেলে কোথাও একটা জায়গায় শিল্পের ইম্পেটাসের একটা প্রয়োজন, তাহলে কর্পোরেটকে তাহলে ছাড় দিতে হয়, সেটা নিয়ে আপনি একটা আপত্তি প্রথমেই বললেন। দুই হচ্ছে যদি শেয়ারে লগ্নি হয় বা ওই টাকাটা সেখানে তো উৎসাহিত করছে, তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, না হলে ছাড় দিল কেন? তাহলে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর তাহলে কি রকম, মানে একমাত্র দেশে মানে প্রচুর শিল্পায়ন, মানে সেই ওল্ড মডেল, কোনটা? মানে দেখুন, প্রচুর শিল্প হবে, আপনাকে- কিন্তু কিনবেটা কখন তখন লোকে? কোনটা প্রশ্নটা হচ্ছে, লোকের হাতে টাকা যদি না আসে, লোকে কি করছে? লোকে, আপনি বলছেন না লিকুইডিটি ক্রাইসিস, আপনাকে বলছি, আপনি যদি দেখেন ব্যাংকগুলো দেখবেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা ব্যাংক কিন্তু তাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়াচ্ছে। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন প্রত্যেকটা ব্যাংক তাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়াচ্ছে। তার মানে কি, তাদের ক্রাইসিস আছে বলেই তো তারা বাড়াচ্ছে, নইলে তো তারা কেন বাড়াবে? রেট অফ ইন্টারেস্টটা বাড়াবে কেন? রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়ানো মানে হচ্ছে যে তারা চাইছে তাদের আমার ওখানে কথা আরো বেশি হচ্ছে deposit। ব্যাংক বা তো সরাসরি আসা দরকার যে লিকুইডিটি ক্রাইসিসের মধ্যে, এটা তো একটা বড় ব্যাপার। কেন লিকুইডিটি ক্রাইসিস হলে এত বড় দেশে, কিন্তু তার কোনো বাজেট পূর্বাভাস বা বাজেটে এরকম কোনো আসেনি। তথাপি আপনার কথাটাকে নিঃসন্দেহে আপনি যে পয়েন্টটা তুলেছেন, 19 তারিখে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর এবং সেবির চেয়ারম্যান কেন বললেন কথাটা, আপনি একটু দেখুন, আপনি 19 তারিখে ইয়েটা দেখুন, তাদের প্রেস কনফারেন্স দেখুন, তাতেই আপনি পেয়ে যাবেন যে তারা বলেছে কি বলেনি। সুন্দর। এই বাজেট নিয়ে ডেফিনেটলি অনেকগুলো জায়গা আছে। ভারতবর্ষে যদি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এই বাজেটটা অনেকটা রাজনৈতিক। শুরুতেই প্রথমে এটা বললাম, তার কারণ হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ বিহারকে ইম্পেটাস দেওয়া, সে যতই বলুক, ইম্পেটাস দেওয়ার মানে হচ্ছে সরকারকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। ইমিউনিটিটা কে না, এই সরকারের ইমিউনিটিটা কে না? এবার হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনেকে মানে কথা বলছে, বা দক্ষিণ ভারতে যাই না এরা কি রিয়াকশনস, কিছুক্ষণ পরে রিয়াকশনসগুলো আমরা পেতে থাকবো। কোথাও একটা জায়গা থেকে এই বাজেটটার মধ্যে যখন গরিব, মহিলা, যুব এবং কৃষকদের জোর দিতে হচ্ছে, তার বেনিফিট তো পশ্চিমবঙ্গও পাবে। এখানে মহিলা একটা মানে প্রায় 50-50, এখানে জেন্ডার রেশিও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, যেখানে প্রায় জেন্ডার রেশিওটা জায়গায় রয়েছে। কিন্তু কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে এই বাজেটটাকে প্রোগ্রেসিভ বাজেট কি বলবে? না, আমি কখনোই সেটা বলি না, কারণ বিজেপি যবে থেকে সংসদে এসেছে তবে থেকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটাকে খুলে দিয়েছে। এবার তাতে কি হয়েছে, আমাদের নিজস্ব যে ডোমেস্টিক যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হতো তারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কম্পিটিশনে পারেনি। বহু ইন্ডাস্ট্রি, বহু কিছু ছোট ছোট ব্যবস্থা, ছোট ছোট উদ্যোগ এইভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দেশের ভেতরে নিজস্ব যে প্রোডাক্ট সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, বিদেশি প্রোডাক্ট আমরা কিনতে ব্যস্ত হয়ে গেছি। এমনকি সেই সেন্টিমেন্টও তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার, যেখানে তারা স্বদেশী জিনিস, দেশের জিনিস তৈরি হওয়া জিনিসপত্র কেনার যে নিজস্ব একটা বাজেট, একটা সেন্টিমেন্ট দিয়েও একটা বাজেটকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মানে একটা চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বলবে আত্মনির্ভর ভারতে এগুলো তো বাজে কথা। শুধু আমি যখনই অ্যাকচুয়াল পয়েন্টে আসছি তখনই আপনারা কথা বলতে আসেন। এবার আমি যদি বিদেশের জন্য লগ্নির জায়গাটা সম্পূর্ণ খুলে দিই, তাহলে ভারতবর্ষের মতো এইরকম একটা ইকোনমি, এত দেশ, এত আনএমপ্লয়েড, এত সমস্যার একটা দেশ, এত প্লুরালিটি যেটাতে আছে, সেই দেশের পক্ষে প্রোডাক্ট তৈরি করে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করাটা সম্ভব? আমি আসলে গোড়াটা কেটে দিলাম, তারপরে সার দিচ্ছি, জল দিচ্ছি, গাছ বাঁচবে বলে আজে বাজে স্বপ্ন দেখাচ্ছি, ইহা কি সম্ভব? একটু অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইট করা হয়েছে, টুইটটাও আমরা একটু দেখে নেব। নির্মলা সীতারামন, হ্যাঁ, ট্যাক্সটা নিয়ে কিন্তু মানুষের অনেক আশা আর কি হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ইউনিয়ন বাজেট কেটে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, অন্ধ্র বিহার বাজেট। আমি জানতাম এরকমই একটা, কেন গোটা বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে অন্ধ্র বিহার বাজেট, ইউনিয়ন বাজেট। আপনারা দেখুন সেখানে বাজেট
এটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইট, এবং কুণাল ঘোষ তার টুইটটাও কেন্দ্রীয় বাজেট, এটা বাজেট নয়, এটা কুর্সি রাখতে অন্ধ্র বিহারকে তোষণের বাজেট, বাংলাকে বঞ্চনা, বাংলায় কিছু কাজকে নকল করার চেষ্টা, দেশের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের দিশা নেই, শব্দ ও সংখ্যার জাগলারিতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা, কেন্দ্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক দেউলিয়ার প্রতিফলন। শেষ লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর্থিক এবং রাজনৈতিক দেউলিয়ার প্রতিফলন। আমি তো ভাবলাম, প্রশ্ন রাখলাম প্রোগ্রেসিভ বাজেট কিনে তো দেউলিয়া, তবে এই যে প্রথম লাইনটা মানে যে কেটে দেওয়া ইউনিয়ন বাজেট দেশ, কিন্তু এটা তো পুরো অন্ধ্র বিহারের জন্য যেভাবে আর কি গোটা ভারতবর্ষের, আমি শুধু বাংলা না দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোও তো এই কথাটা বলবে যে তারা যে কন্ট্রিবিউট করে জিডিপির ক্ষেত্রে, মেধার ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, এই যে কন্ট্রিবিউশনটা সেটা তো এই বাজেট ইউনিয়ন বাজেটে সেরকমভাবে রিফ্লেকশন হয়নি। তোমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে তো? আজকে ধরুন এই যে টুইট করেছে তৃণমূল, তুমি সেটা নিয়ে তোমার ন্যারেটিভ পড়তে শুরু করেছো যে সেটা নাকি অন্ধ্রপ্রদেশ আর বিহারের বাজেট। যাই হোক, এটা উত্তরটা আমি এর আগেই দিয়ে দিয়েছি। এবার যেটা যে এক সেকেন্ড এর আগে যখন বসুন্ধরা বলছিল আমি চুপ করে গেলাম, বলছিল না কি দেশীয় ব্যাপার, এই 2014 থেকে আজ অবধি তুমি বলো, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, খাদি, এই ওদের ইন্ডিজোটের আমলে খাদিটা একদম মাইনাসে চলে গেছিলো, আজকে আমাদের প্রোডাক্ট আজকে কোথায় চলে গেছে, প্রায় মানে প্রফিট মেকিং জায়গা হয়ে গেছে, আজকে সারা বিশ্বে এই খাদির মার্কেট হয়ে গেছে। আজকে শ্রী অন্ন, মানে এই কথাগুলো আজকে বলছি তার কারণ হচ্ছে যে মিলেটটা আজকে কোন জায়গায় তার নিয়ে গেছে। সুতরাং তুমি যখন বলছো বলিনি, তুমি বলো, নোট করে রাখো। তো সুতরাং এই দেশীয় জিনিসগুলো, এই দেশীয় তোমার আমি দেখো তুমি যখন বলেছো আমি বলিনি না, মাঝে মাঝে কথাকে নিজেদের ক্রেডিট না না, আরে আচ্ছা ঠিক আছে, আরে আমরা ক্রেডিট নিচ্ছি না, নিজে তো মানুষ ঠিক করবে, আরে মানুষ ঠিক করবে, মানুষ ঠিক করবে। আজকে এই দেশীয় প্রোডাক্ট আমি ভাত ছেড়ে কি শ্রীঅন্ন খাবো নাকি, আজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। আজকে এবার তোমার কথা আছে, তুমি যে বললে কি অন্ধ্রপ্রদেশ আর বিহারের ব্যাপার অন্ধ্রপ্রদেশ আর বিহারের ব্যাপার, লুকিশ পলিসিতে পশ্চিমবঙ্গ আছে। আজকে আজকে অমৃতসর অব্দি তুমি একটু দুই একটা উদাহরণ দাও না পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু করা হচ্ছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু করা হচ্ছে না, আর নিশ্চয়ই করা হচ্ছে। সেকেন্ড, আমি তোমাকে বলছি যে আজকে অন্ধ্রপ্রদেশের কথা বারবার বলা হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশের কথা বলা হচ্ছে, নিট নিয়েও ঠিকমতো একটা কংক্রিট জায়গায় পৌঁছতে পারছে না। বিহারে কতগুলো এইমস হয়ে যাচ্ছে, মানে হচ্ছে ভালো, দেশের উন্নতি হোক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই কোন আমলে ইউপি এর সময় একটা এইমস বরাদ্দ হয়েছিল, তারপর কোনো এইমসই নেই। আমরা তো বারবার জমি চাইছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি না দেয় তোমাদের কিছু করার নেই। জমি দিচ্ছে, দেবে না। অনেকগুলো রেলওয়ের প্রজেক্ট আটকে রয়েছে জমির জন্য। আজকে আপনার বর্ডারে সিকিউরিটি দেওয়া যাচ্ছে না জমির জন্য। আজকে বারবার আপনার এই কয়েকদিন আগে আপনার ইলেকশনের আগে আপনার মনে আছে আমাদের যে এমওএস হোম, উনি বলেছিলেন যে উনি আপনার ওখানে খেলার জন্য জমি চেয়েছিলেন কুচবিহারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয়নি। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে যে আপনি বলছেন না ফেডারেল সেক্টর, আমি যে বললাম এনইপি, সেই এনইপিটা গ্রহণ করছে না আজকে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করছে না, বাদবাকি ইন্ডিজোট অনেকেই গ্রহণ করেছে। পলিসি তো নিতেই হবে অ্যাকর্ডিং কনস্টিটিউশন, একদম নিতেই হবে। তুমি নেই আলোচনা করেছে কিন্তু নিয়েছে তো, স্পেসিফিক বলো কোন নীতি আছে পৃথিবীতে, কে আছে যার প্রস্তাবিত কথা সমালোচনার উঠে। ওনাদের যে এনইপি, সেই এনইপিটা 100% করে নিয়ে নিজেদের মতো করে তৈরি করেছে, সেটাই পাস করানোর চেষ্টা করছে। সেটা প্রতিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক জিনিস যেভাবে হয়, ওনারা নিজেদের দেশের মতো ভাবতে শুরু করে। প্রীতম, এডুকেশন কনকারেন্ট লিস্টে রাজ্য সরকার তার মতামত জানাতে, সব রাজ্যই জানাতে পারে, মতামত জানানো আলাদা জিনিস, পাস করাবে এটা কি করে? ওনারা গ্রহণ করেনি। কোন জায়গাটা ধরো তুমি মনে করলে মধ্যপ্রদেশের কোনো একজনেরকে তুমি হাইলাইট করলে, বাংলা মনে করলো, বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে করলো যে ধরো কুচবিহারের চিলা রায়ের ইতিহাসটাকে তুলে ধরো। এনইপির জন্য আলাদা করে একদিন প্রোগ্রাম করুন, কোথায় কোথায় নেয়নি পুরো পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা বলে দেবো যে কোথায় কোথায় ওরা। আমি একটা বলতে বলছি, একটা দুটো বলতে বলছি, এই জন্য স্পেসিফিক করো, না হলে তো আলোচনাটা
কি করে আমি তো হবে? বলছি তো যে ধরুন যে নিপিতে যেইভাবে করে ডিসক্রিট ওয়েতে আপনার যে ফান্ডের অ্যালোকেশন দরকার বা যেভাবে করে করছে সেগুলো তো অনেক কিছুতেই এরা নিচ্ছে না, এরা সেটা গ্রহণ করছে, নিজেদের মতো করে তৈরি করার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাই করে, প্রত্যেকটা পলিসিতে তাই করে। শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউটে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ফান্ড, অন্য কোথাও ফান্ড নেই। আচ্ছা আমি একটা কথা বলছি, সাইফুল just একটা কথা করাটা- বলা একটা বাইট নিয়ে নিই। কর কাঠামোর ক্ষেত্রে নির্মলা সীতারামন, করটা নিয়ে লোকজনের একটু ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয়েছে। করটাই সবই তো বুঝি। ভোট, প্রীতম বললে তো হবে না। না, না, সরকার সব বাঁচাতেও general হবে, public বলতে আমরা তো কিন্তু করটাই বুঝি। দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে একটু হয়েছিল যে রে, করের ক্ষেত্রে একটু ছাড়, মানে সবাই যখন, অশোকবাবু বারবার বলছেন কথাটা তো অযৌক্তিক কিছু না, কর্পোরেট যখন ছাড় পায় তাই একটু মানুষও একটু ছাড় পাক। সেটা 1,74,000 একটু কোটি একটু টাকা শুনবো, ছাড় একটু পেয়েছে। আরেকবার একটু নির্মলা সীতারামন ওই পোর্শনটা একটু শুনে আপনার কাছে আসছি আমি। হ্যাঁ, This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. বলুন। এবার আমি আপনাকে বলছি, এই এডুকেশনের ব্যাপারটা যখন আলোচনাই হলো তখন একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে আমাদের হিরের ওপর জিএসটি হচ্ছে 3%, আর খাতার ওপর জিএসটি কত 18%। তার মানে আমরা এডুকেশনের ওপর জোর দিচ্ছি আর খাতা বইয়ের ওপর জিএসটিটা আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি 18%। মানে দুটো কন্ট্রাডিক্টরি হচ্ছে কি, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমরা ওনাকেও আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি এটা বুঝতে পারি না, আমার অঙ্কে এটা বোঝে না, আসে না। এক, 2 নম্বর হচ্ছে যে ট্যাক্সের ব্যাপার বললো 15, দেখুন 30% ট্যাক্স লাগালো, কিন্তু কর্পোরেটদের ক্ষেত্রে যেন কেন কেন তাদের একটা, আপনি দেখবেন বিদেশের সমস্ত জায়গাতে বড় সুপার রিচদের জন্য না, একটা আমার tax কর্পোরেটের আছে। ক্ষেত্রে বারবার একই আমি কথা। corporate না। আমি বলছি যে এই ট্যাক্সটাকে আমি- ধরুন আমি 5 বা 6 বলছি- লাখ 5 বা 6 লাখ অব্দি নীল করলে ভালো হতো কিনা, এটা বলুন। অবভিয়াসলি, কারণ দেখুন একটা কথা বুঝে নিতে হবে আপনাকে, ফুড ইনফ্লেশনটাকে কনসিডার করতে হবে। ইনফ্লেশনটাকে আপনি কনসিডার করবেন, আপনার ধরুন রোজগার যেটা ছিল 3 লাখ অবধি, সেটা কিন্তু আজকে যদি আপনাকে সেই বাজার করতে হয় তাহলে আপনার রোজগার হতে হবে মিনিমাম 5 লাখ টাকা। ব্যাপারটা আপনি অঙ্ক কষেই বুঝে নিতে পারবেন, এটা কোনো লাগবে না। কারণ আপনি যদি চাল ডাল তেল নুন কী বলে থেকে আরম্ভ করে যাই বাজারে তরি তরকারি সবজি এগুলো তো মানুষকে খেতেই হবে। আপনি একটা ফ্রিজ না কিনলেও চলবে, একটা ফ্রিজ কিনলেন আপনার 5 বছর কি 10 বছর চলবে, কিন্তু আপনাকে বাজারে কিন্তু ব্যাগের থলি নিয়ে যেতেই হবে, আপনাকে চাল ডাল তেল নুন এগুলো কিনতেই বেশ, হবে। আমি কোথাও এই যে স্ল্যাবটা এই জায়গায় রাখা, মহারাষ্ট্রে ভোট আছে, ইকোনমিক আমাদের দেশের রাজধানীই বলা হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে কি কোথাও এই জায়গাটা, কেন ও বারবার বলছে প্রীতম যে 3 লাখ অবধি ছাড়, মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে ও শ্রী অন্যের মানে কথা বলছে, কিন্তু কোথাও একটা মধ্যবিত্ত, অশোকবাবু বলছেন যে স্ল্যাবটা বাড়লে একটু মানুষ বাজার করতে, বিশেষ করে আম জনতা যারা একটু বাজার করে, একটু খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে একটু, ওটাই তাদের কাছে আনন্দ, সেই জায়গায় কি একটা কোথাও রেস্ট্রিকশনসটা থেকেই যাচ্ছে, মানে কোথাও একটা হার্ডশিপ যেটা। না দেখুন, একটা সভ্য দেশের নমুনা হচ্ছে যে কত কম পয়সায় আপনি খাবার কিনতে পারেন, কত কম পয়সায় আপনি ডোমেস্টিক প্রত্যেক দিনের খাবার বা 1 সপ্তাহের খাবার মজুত করতে পারেন। এইটা হচ্ছে একটা সূচক, একটা সভ্য দেশের সূচক। প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের, সরকারের এটা অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত, কিভাবে আমি খাবারের দাম কমাবো। না হলে মুখ দেখানো যায় না মানুষের কাছে, কোনো নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না কোনো লোকসভা কোনো আইনসভায় আলো করে বসে থাকার। এর থেকে বড় লজ্জার ঘটনা নেই যে খাবারের দামের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। খাবারের দামের ওপর মানে মানুষের
পাত থেকে সমানই পুষ্টি কমছে, আর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, ট্যাক্স হচ্ছে, এডুকেশন হচ্ছে, এগুলো সমস্ত বাইরের একটা জীবনের সমস্ত বহিরঙ্গের কথা। এগুলো কোনো কথাই না, এগুলো কোনো বিষয়ই না। বিষয় হচ্ছে খাবারের দাম যে সরকার কমাতে পারে না, বাজেটে একটা বিরাট মানে আলোচনা, খাবারের দাম কি করে নিয়ন্ত্রণ করবে, মানুষকে পুষ্টিতে কি করে বাঁচাবো, 140 কোটির সংসার, এই সংসারকে কি করে দুবেলা খেতে দেব, এই চিন্তাটার মাথায় নেই। সে তাদের দেওয়া বাজেটের কোনো সুফল খুঁজতে যাওয়া, এটা পাগলের মানে কি বলবো, সুচ খুঁজতে যাওয়া। আচ্ছা, এক সেকেন্ড, একটা কথা আমি জাস্ট বলছি, সেটা হচ্ছে এই যে আপনি দেখেন না, এই ইম্পোর্টের কথা বলছিলেন, ইম্পোর্ট অনেক এক্সপোর্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কোল কিন্তু ইম্পোর্ট হচ্ছে, আপনি দেখবেন। এবং কোল ইম্পোর্ট যিনি করছেন তিনি হচ্ছেন এই সরকারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমি নাম করতে চাইছি না, কিন্তু প্রধান পৃষ্ঠপোষক একজন ব্যবসায়ী, তিনি কিন্তু কোল ইম্পোর্ট করছে। অথচ ভারতবর্ষে কিন্তু ইম্পোর্ট ডিউটি অনেক রিডাকশন করা হয়েছে। এটা তো ইম্পোর্টকে ইয়ে করা, আমরা তো এক্সপোর্ট করব, আমরা তো এক্সপোর্ট করব প্রীতম, তাই তো? কবে করব? বলছি, আমার তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন এসব কথা। আমরা কিন্তু এই বছরও আপনার প্রধানমন্ত্রী যে অন্ন যোজনা, যেটা আপনার ফুড সিকিউরিটিতে আছে, সেই 80 কোটি লোককে সবার আগে সেটা দেওয়া হচ্ছে। রেশন লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যদি বলেন সেটা হচ্ছে, তুমি এবার যতবার বলবে আমি ততবার টুকবো, তুমি যতবার বলবে ততবার টুকবো। তুমি যেটা বলেছো 80 কোটি লোককে ফ্রিতে রেশন দিচ্ছে, যেটা মমতা ব্যানার্জি ওই 2 টাকা কেজি এসব বলে মিথ্যা কথা বলে লোককে বোঝায়। তো সুতরাং ওইসব বলে লাভ নেই। এই কয়েকদিন আগে তোমার ইন্ডি জোটের কংগ্রেস 3 টাকা করে দুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল, তোমরা বলতে গেছো। এই কয়েকদিন আগে মমতা ব্যানার্জি আবার 1 টাকা করে এখানে তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছো কেন বাড়িয়েছে? উনি তো বলেছিলেন ইলেকশনের পর নাকি সব দাম কমবেন, উনি কেন বাড়িয়েছেন তার উত্তর দাও। এই পুরো বাজারে বাংলার জন্য যে 4টে রাজ্যের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, তুমি কোল নিয়ে কোয়েশ্চেন করেছো। আজকে হাইয়েস্ট প্রোডাকশন, যতদিন স্বাধীনতা হয়েছে হাইয়েস্ট প্রোডাকশন কোল ইন্ডিয়া করেছে, হাইয়েস্ট প্রোডাকশন। কি কোল ইন্ডিয়ার প্রোডাকশন কি করে? আরে উত্তোলন কি প্রোডাকশনটা কি? উত্তোলনটা প্রোডাকশন নাকি? আরে বাবা, এই প্রোডাকশন হাজার বছরের জমিয়ে রাখা প্রোডাকশন বলে। তাহলে আপনি ইম্পোর্ট করলেন কেন? তাহলে আপনি ইম্পোর্ট করতে অ্যালাউ করলেন কেন? কথাটা শুনুন, যেটা আমাদের দেশের যা দরকার, সেই দরকারের চেয়েও আমাদের আরো বেশি কোল দরকার, সেই জন্য লোকে ইম্পোর্ট করে। সুতরাং কোলের উপর নির্ভরশীল যেন কমতে থাকে, সেজন্যই আমাদের, শুধু একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, যারা এটা জানেন যে আমাদের অনেকগুলো, যেমন আমাদের এখানে ডিবিসি আছে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, সেখানে যে যত করে থার্মাল বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছিল, সেই থার্মাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো আজকে ডিসেবল করে নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসছে। 4টে রাজ্যের ক্ষেত্রে কি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে নির্মলা সীতারামন ঠিক কি বলেছেন একটু শুনবো, ঠিক কি বলেছেন? We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas Bhi, Virasat Bhi in our growth trajectory. We will also support development of Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power
projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpenti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. আচ্ছা, আরেকটা কথা জাস্ট একটা না বলছি। না একটু এই জায়গাটা, কেন পূর্বাঞ্চলের ব্যাপার তো সত্যি আমার খুব যেন তো তুমি বললেই রেগে যাবে, তুমিও হাসছো। 4টে রাজ্যওয়ালা হলো অন্ধ্রপ্রদেশ, এই পশ্চিমবঙ্গের নামটা বলতেই হবে। আচ্ছা তুমি বলো নিজে প্রীতম, বি অনেস্ট, এই অমৃতসর এই কলকাতা এই করিডরটা তো 3-4 বছর ধরে প্রত্যেক বাজেটেই মানে এই কথাটা আলোচনাটা হয়। এবার তুমি এবং দাঁড়াও, আর ওই বারাণসী থেকে ওই করিডরটা আস্তে আস্তে গঙ্গার উপর একটা ব্রিজ হবে শুনে আসছি, এখনো তার ফিজিবিলিটি রিপোর্ট কিছুই হয়নি, কিন্তু এটা আমার সত্যি কিন্তু হাসি পাচ্ছে, মানে লাল আর হচ্ছে না। বাংলার জন্য এরকম চলে গেছে হাসি পেতে পেতে। যাই হোক, এবার যেটা তোমার বলছি, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, আজকে তুমি চলে যাও হুগলিতে, যেখানে এই আপনার অমৃতসরের জন্য স্পেশাল রেল প্যাকেজের জন্য ইয়ে করা হয়েছে, সেখানে আজকে ডানকুনি, সেখানে অনেকগুলো কাজ থমকে রয়েছে শুধুমাত্র জমি দেয়নি বলে। তো সুতরাং আজকে তোমরা বলো, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব বলছে, আরে আমরা তো অফিশিয়ালি বলেছি, অফিশিয়ালি কিন্তু 10,000 কোটি টাকা। দাজুদা ভালো করে, সুজিতদা ভালো করে একটু তুমি অফিশিয়ালি লেটার দিয়ে জানিয়েছিলেন প্রায় 10,000 কোটি টাকার প্রকল্প আটকে রয়েছে জমি বিবাদের জন্য। আজকে এগুলো তো ঘটনা, এগুলো তো কোনো মানে আমি যা বলছি বিজেপি মুখপাত্র অফিসিয়ালি বলছি, বাস্তব বলছি, এবং এগুলো সবসময় পাবলিক ডোমেনে আছে, এটা দেখে নিতে পারো। তো সুতরাং আজকে এই অমৃতসর করিডোর আজকে হলদিয়া থেকে ডিরেক্ট আপনার চলে যাচ্ছে বেনারসে, আপনার ইনল্যান্ড ওয়াটারে। তো সেগুলো ইকোনমিক করিডোর কিনা হচ্ছে কিনা। আজকে তুমি কলকাতা পোর্টে চলে যাও, কলকাতা পোর্ট আজকে মানে কলকাতা পোর্টে কি মানে ড্রেজিং হচ্ছে, মানে বলতে দাও, মালদা একটা সিট পেলে বারবার করে 500 সিটটা ওখানে গঙ্গার জন্য টাকা দিয়েছে বাজেটে, ভাঙন আটকানো যাবে, শেষ করতে দাও। আজকে তোমার কলকাতার এমন পরিস্থিতি, কলকাতা পোর্ট এই ড্রেজিং এর কথা বলছো, হুগলি রিভারের জন্য অন্তত 10 থেকে 15 বার টেন্ডার ফ্লোট করেছে। আজকে শেষ পর্যন্ত একজন এসছে, সে পার্টিসিপেট করেছে, হয়তো হবে, কিন্তু আজকে কোনো রকম কোনো বিদেশি সংস্থা, কেননা এইটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, কেউ ইন্টারেস্টেড না টু ইনভেস্ট আর সিঙ্গেল পয়সা ইন বেঙ্গল। তার জন্য আজকে মুখ্যমন্ত্রী বেঙ্গলের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ, এখান থেকে ওই মৎস্য যে করে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মৎস্য প্রশ্ন, কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ দেশে কত হলো বাজেটে তুমি দেখাও তো, বলেনি বাজেটে। তার কারণ হচ্ছে বিদেশি বিনিয়োগ কত হয়েছে দেখানোর জন্য বাজেট হয়। আরে বাজেটে তো সব নিয়ে ইকোনমিক সার্ভেটা থাকবে না। তোমাকে আচ্ছা তুমি দেখে নাও, তুমি সবকটা বিদেশি বিনিয়োগ শুধু গুজরাটে যায়, আর কোথাও যায় না। আজকে মহারাষ্ট্রে বেশি, গুজরাটের থেকে এগিয়ে রয়েছে, মহারাষ্ট্রে সেখানেই যায়, আর কোথাও যায় না। আর সবথেকে বড় কথা সুজিতদা, এটা তো ঘটনা, ফুড সাবসিডি কিন্তু কমেছে। ফুড সাবসিডি আমি তোমাকে বলেছি, আমি বলছি আগে ছিল 2,12,12,332, সেটা ছিল, সেটা এখন হয়েছে 2,05,250 কোটি টাকা। তার মানে কি ফুড সাবসিডি কিন্তু কমেছে। তো ফুড সাবসিডি কমে এইরকম একটা ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে খাদ্যটা সব থেকে বড় প্রবলেম, কারণ হাঙ্গার ইন্ডেক্সে আমরা রেশন তো 5 বছরের জন্য দেবে বলছে, 80 কোটিকে ফ্রিতেই দেবে বলছে। রেশন দেওয়া মানেটা কি? এটা তো অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যে ক্রয় ক্ষমতা কমছে, সারা দেশকে রেশন লাইনে দাঁড় করে দিলাম 80 কোটিকে। হ্যাঁ, 80 কোটিকে দেশ রেশন লাইনে দাঁড় করে দিলাম, তারপরে বলছি আমি রেশন দেয় বলছে কিনা মমতা, কত বছর তুমি আর্কাইভ থেকে খুঁজে বার করো, বলছে 10 কোটি লোককে রেশন দেয়, মানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 10 কোটি লোক। গলার জোর নিয়ে কি ডেকেছেন? কার গলার জোর সেই হিসেবে ডেকেছেন না বলতে ডেকেছেন? বলো 80 কোটি লোককে দেশে রেশনের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারপর বলছে 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি, এটা করব ওটা করব সেটা করব, এটা কোনো কথা? এটা বলুন না আগে। লোকের রোজগারটা দেখুন, লোকের হাতে রোজগারটা কত, সাধারণ লোকেদের সেটাই সত্যি বড়। সবার পাত থেকে পুষ্টি কমে যাচ্ছে,
শ্রমিকের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশন গ্রাস করছে, সেটা তারপরে তার উপরে কিসের গ্রোথ, তার উপরে কিসের নৈতিকতা থাকতে পারে একটা বাজেট পেশ করা? এটা বুঝতে পারছি তোমার কথা। ওকে, পশ্চিমবঙ্গে তাহলে মহারাষ্ট্রে এত লোক সুইসাইড করছে কেন? তাহলে মহারাষ্ট্রে এত কৃষক সবচেয়ে বেশি সুইসাইড করেছে 1000, এই সংখ্যাটা একটু ভুল হতে পারে, 1000-এর বেশি কৃষক কর্ণাটকে। কোনো ইন্ডিজের কোনো কথা বলছে না, তৃণমূল কোনো কথা বলছে না। কত লোক সুইসাইড করছে বেশি করেছে না, মহারাষ্ট্রে 1500। না এক এক করে না হলে যেহেতু অশোকবাবু এটা আমার একটা প্রশ্নের একটু উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করি এই সুযোগে। সেটা এটা ঠিক কথা, ভারতবর্ষের মানুষ 80 কোটি মানুষ রেশনের লাইনে দাঁড়ানো এটা কোনো উন্নত দেশের তো নয়। ভারত এখনো যে অনেক পথ পেরোতে হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে, গ্রিসের মতো হয়েছে। কিন্তু কোথাও একটা না, গ্রিসের আয়তন আর জনসংখ্যা ভারতের সাথে গ্রিসের তুলনা না, ইকোনমিক ক্রাইসিস না এটা করলে একটু ডাইভার্ট হয়ে যাবে দাদা। গ্রিস বা ভারত এক নয়, ভারতের সমস্যাটা মানে ভারতকেই বুঝতে হবে। আমি এই জায়গা থেকে আসছি, মেধার প্রশ্নটা যখন আসছে, যখন হচ্ছে দেশবাসীকে কম্পিটিটিভনেস তৈরি করার ক্ষেত্রে, তো আজকে তো আর্থিক ক্ষেত্রে শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড এগুলো তো হয়েছে এবং বহু ছেলেমেয়েরা আসছে। সেই ক্ষেত্রে যখন ক্যাপটা বাড়ানো হচ্ছে, যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে, যে 2,25,000 টাকা রোজগার, মানে যে 2,25,000 টাকা শেয়ার বা ইয়েতে খুব ছোট 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 বিনিয়োগকারীরা, এটা তো এক ধরনের কম্পিটেন্সের দিকে এগিয়ে যাওয়া, সেই স্কোপটাও তো দিয়েছে। চেহারা তো বদলে গেছে। এই শেয়ার জিনিসটা আসার ফলে কি হয়েছে, সাধারণ মানুষও লগ্নি করছে। তো ধরুন আমি আমার যদি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিতে একটা শেয়ার থাকে, তাহলে আমি তো একটা তো মানে আমার একটা শেয়ার থাকলো, তো আমি একটা অংশীদার। তো এবার আমি কি চাইবো, আমি চাইবো রিলায়েন্স যত ভালো হবে, তার যত উন্নতি হবে, তার উল্টে আমি সেই উন্নতির ভাগ পাবো। তার মানে কি মানুষকে মানে রাষ্ট্রের পলিসি আর কর্পোরেট পলিসির সঙ্গে এক করে দেওয়া, মানে কর্পোরেট পলিসির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, সেই অনুসরণেই রাষ্ট্রের পলিসিটা চলবে। রাষ্ট্রের যেটা ডিফারেন্ট কল্যাণময় পলিসি থাকার কথা, সেটা না করে বহু মানুষকে ওই কর্পোরেট পলিসির মধ্যে কর্পোরেট শেয়ার মার্কেট এটার সঙ্গে যুক্ত করে দিলে কি হবে, এবার আমি কর্পোরেটকে প্যাম্পার করতে করতে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, একটা ইকোনমিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। এবার সেই স্বাভাবিকভাবে সেই মানুষও বলবে যে মোদি যদি থাকে তাহলে কর্পোরেট থাকবে, কর্পোরেট যদি থাকে তাহলে আমার যে অংশীদারিত্বটা আছে শেয়ার মার্কেটে সেটার দাম বাড়বে। এই চেনের মধ্যে বেঁধে ফেলার কল, আর কিচ্ছু নয়। আলাদা করে কোনো রাষ্ট্রনীতি সৃষ্টি করতে হবে না, কর্পোরেটরা বসে বসে লিখে দেয়, সেটা এসে পড়ে, সেটার নাম বাজেট। ওকে, আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, যদি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করা হয়, সেটা যায় কোথায়? শেয়ার মার্কেটে। এই শেয়ার মার্কেটে যদি টাকাটা যায়, তার বেনিফিটটা সবথেকে বেশি কারা পায়? কর্পোরেটরা পায়। কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে শেয়ার মার্কেট, আজকে একটা শেয়ার যদি 100 টাকা থেকে 200 টাকা হয়, তাহলে আমি যে কর্পোরেট, সে আমার কিন্তু ইনকাম, আমার কিন্তু অ্যাসেটটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে গেল। 100 থেকে 200 টাকা আমার যদি, মানে আপনি বলতে বলতেই ব্রেকিংটা পিসিআর থেকে জানালো, যত বেসরকারি সংস্থার শেয়ার চটচট করে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, আর যত সরকারি পোর্টরাজ থেকে শুরু করে শেয়ার নিম্নমুখী। সেটা তো হবেই, কারণ হচ্ছে তো এইটা করা মানে হচ্ছে কি, যে লোকে যত বেশি সেই টাকাটা যাচ্ছে শেয়ার মার্কেটে, এবং যত বেশি শেয়ার মার্কেটে যাবে তত বেশি এইগুলো চটচট করে বাড়বে। শুধুমাত্র কর্পোরেটে যায়? কে বলেছে মিউচুয়াল ফান্ডের টাকা এলআইসি ইনভেস্ট হয় না? মিউচুয়াল ফান্ডের টাকা কোনো গভর্নমেন্ট সংস্থা ইনভেস্ট হয় না? কি বলছেন? কি বলছে আপনাকে? আমি বলছি যে এলআইসি করে, এলআইসি নিজে ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ড স্টক তো আলাদা জিনিস। মিউচুয়াল ফান্ড স্টক আর স্টকের টাকা, মিউচুয়াল ফান্ড যে টাকাটা, শুনুন একটা কথা তো, এক সেকেন্ড আমাকে আমি তোমার মানে এই জায়গাটা আমি তোমার জায়গা থেকে, ধরুন সবকা সাথ সবকা বিকাশ একটা চমৎকার বললো, কর্পোরেট স্টেটের উদাহরণ দিল, মানে স্টেট জন্নাল কল্যাণমুখী শব্দটা উড়ে গিয়েও বসুন্ধরার বক্তব্য কর্পোরেট স্টেট, কর্পোরেটের প্রচুর ছাড় পাচ্ছে, এটা আপনি শুরু থেকে বলছেন। ওখান থেকেও বলছে কেন জনগণের জন্য, প্রথমে বললো খাদ্যের ব্যাপারে কি শ্রী খাদ্য, যেটা আমি খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে যারা মিডল ক্লাস বা রয়েছে ভারতবর্ষে, এই মধ্যমবর্গীয়
যে মানুষের ক্ষেত্রে আমি একটা মানে মানে এই বাজেট থেকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছি কি জায়গা থেকে আসছে, এবং কর্পোরেটের ছাড়টা তো আপনি প্রথম থেকেই বলছেন, শেয়ারের ক্ষেত্রেও বললেন, রেশনের ক্ষেত্রে, তাহলে ভারতবর্ষে এই তো আছে বড় সুপার রিচ, মধ্যবিত্ত আর গরিব মানুষ, তো সকলকে তো অ্যাড্রেস করছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটাকে আপনি কি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করবেন? আপনাকে একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন, সেটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ যদি আপনি দেখেন ভারতবর্ষে, সেখানে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর পরিমাণে টাকা, 70% সুপার রিচ যাদের, তারা হচ্ছে 70% অফ দ্য ওয়েলথ তারা ওনার, আর বাকি যে লোকেরা তারা অনলি 20% অফ দ্য ওনার। তার মানে হচ্ছে কি যে ওয়েলথটাকে কিন্তু ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে না, অথচ কিন্তু অথচ যে সবকা বিকাশ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ হওয়া মানে সবাই, যে সবার বিকাশ হওয়া উচিত ছিল, সবার বিকাশ হওয়া মানে কি যে যারা গরিব আছে তারা ওপরে উঠে আসবে, তারা কিছুটা ওপরে উঠে আসবে, এটাই তো হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটা কিন্তু হচ্ছে না। এটা কিন্তু আরে তাহলে হাঙ্গারি ট্যাক্স কেন হাঙ্গারি ট্যাক্স লাগছে কেন? আজকে বিপিএল দলে এখান থেকে যারা ছিল তারা উদ্যোগী হয়েছে, তারা গরিবের থেকে বেরিয়ে এসছে। তো সুতরাং এটা মমতা ব্যানার্জি কয়েকদিন আগে 21 জুলাইতে বলেছেন যে ওনারা অনেক গরিবদের নাকি বিপিএল দলে দিয়ে হাঙ্গারি ট্যাক্স মানে হাঙ্গারি ট্যাক্সটা সবই জানিয়েছি, পাকিস্তান আমাদের থেকে আটা 300 টাকা কেজি, তারাও নাকি হাঙ্গারি এগিয়ে আছে। তো সুতরাং ওইসব কথাবার্তা এখানে বলে লাভ নেই, আপনার বলে লাভ নেই। শুনুন, যারা করছে তারা ইন্ডিয়ার ব্যাপার না, তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এরকম বিদেশি চায় না, যে জন্য সরস হাজার হাজার কোটি টাকা খরচা করেছে যেন এবার আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি, তারাও তো বিদেশি শক্তি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে কি সংস্কারের কি ইঙ্গিত দিয়েছে এই বাজেট? কি বলছেন অর্থমন্ত্রী ডক্টর নির্মলা সীতারামন? আমি আসছি এক এক করে, বাজেটের অনেক বড় বাজেট, ফিচার্স গুলো দেখি। হ্যাঁ, These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youths entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. These will be based on
ছোট ছোট সংস্থাগুলো এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে একটা বড় রকম সংকট থাকে। যারা এইগুলো ভুক্তভোগী তারা জানেন যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে, প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যা প্রভিডেন্ট ফান্ড তোলার ক্ষেত্রে, তুলতে যখন যাবেন তখন আর তুলতে পারবেন না। কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এপ্রিল মাসে ইও দেয়নি, তাই তো ইন্টারেস্ট তুলতে পারবেন না। হ্যাঁ, মানে এই জায়গাটায় কতগুলো রয়েছে। তবে এই রোগটা খুব আমার মনে আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম পশ্চিমবঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিফল্টারের ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষে রেকর্ড করেছিল, এবং এটা সংসদে দাঁড়িয়ে সিপিআইয়ের সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত এটা প্রথম পয়েন্ট আউট করেন। এইটা একটা প্রবণতা রয়েছে এই রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে, এই প্রবণতাটা কিন্তু রয়েছে, এটা গোটা ভারতবর্ষে রয়েছে। নির্মলা সীতারামন দেশের বাজেট পেশ করার ক্ষেত্রে এই জায়গায় কিছু সাপোর্ট আর কি সরকার থেকে এই শিল্পোদ্যোগীদের দেওয়া হবে, বিশেষ করে ছোট মাঝারি, কারণ সবচেয়ে বেশি ছোট মাঝারি শিল্পেই এই সংকটটা রয়েছে। দেখুন, সবচেয়ে এমপ্লয়মেন্ট তো ছোট মাঝারি শিল্পই দেয়, যতই আপনি কর্পোরেটের ক্ষেত্রে আপনি জাস্টিফাইড, কিন্তু করের ক্ষেত্রে কতগুলো জায়গায় ছোট মানে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পকে হচ্ছে, কিন্তু ডিটেলিং এই ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত পাইনি। আরও ডিটেল আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, তার কারণ হচ্ছে এই বাজেটের একটা দীর্ঘ বাজেট, সেখানে সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকুন, একটা বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন। চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন।
আর+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবাদ, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে r+.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। আর+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। আর+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। আর+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। আর+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। আর+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবাদ, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস,
ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবান, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট।
তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আপনার ফোন অন করছি, বলুন। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है।
इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में
प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी বিরতির পর আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাজেটের উপর যে হাইলাইটিং এবং তার যে বক্তব্য, এই বাজেট একটি আগামীর ভারতবর্ষকে দিশা দেখানোর বাজেট এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এই বাজেট সমস্ত রিজিয়নকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সে কথাটা তিনি বললেন। এবং সব বিশেষভাবে হচ্ছে পূর্ব ভারত। এই পূর্ব ভারত নিয়ে আবারও ঠিক শুরু থেকে এই কথাটা বলি, আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের রিয়াকশনস বা এগুলো আমরা নিতে থাকবো, আপনারা দেখতে থাকুন। অত্যন্ত মনোগ্রাহী বিশ্লেষণাত্মক এই পর্ব চলছে। আবারও প্রীতম দত্ত এই কথাটা বলিস, অল আর ইকুয়াল, সাম আর মোর ইকুয়াল, এই কথাটা সবসময় কেন যেন না চলে আসে। ও বিকশিত ভারত, সবাই বিকাশ ঘটবে। এই মুহূর্তে অন্ধ্রপ্রদেশ বিকাশটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। না, আমি অন্ধ্রপ্রদেশ আসার আগে বলিনি যে আজকে ধরুন যেভাবে ইউথফুল বাজেট যেটা হলো, আজকে ধরুন প্রায় এই একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে একটু আগে নির্মলা সীতারামনের যে বক্তৃতা আমরা শুনছিলাম, যে প্রথমেই যারা চাকরির ক্ষেত্রে ঢুকবে তাদের জন্য প্রথম প্রায় 15,000 টাকা গভর্নমেন্ট দেবে ইপিএফও যখনই হবে। তো এরকম করে দেখা যাচ্ছে এই ABC করে যে ক্যাটাগরিতে উনি একটার পর একটা স্কিম ঘোষণা করলেন, তাতে প্রায় 20 কোটি যারা চাকরিতে ঢুকবে তারা লাভবান হবে। তো যারা ইউথ চাকরিতে ঢুকবে সেটা তারা লাভবান হবে। আর আজকে অন্ধ্রপ্রদেশের কথা বলছো, দেখো আজকে অন্ধ্রপ্রদেশে কিন্তু তুমি আমি আগে প্রথমেই এটা বলেছিলাম যে হয়তো খেয়াল করনি যে অন্ধ্রপ্রদেশ দুটো রাজ্যে ভাগ হয়েছে। তার জন্য এদের কাছে আজকে থেকে না, প্রায় 15-20 বছর ধরে যেদিন থেকে ভাগ হয়েছে সেদিন থেকে এদের কাছে ডিমান্ড ছিল যে হায়দ্রাবাদ ওদের যে মেজর সিটিটা সেটা চলে গেছে তেলেঙ্গানায়, তো ওদের যে অমরাবতী একটা সিটি হবে তার জন্য একটা ডিমান্ড ছিল, সেই ডিমান্ড আজকে ফুলফিল হচ্ছে। তা দিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তার কারণে পশ্চিমবঙ্গে যা যা ক্ষেত্রে আজকে বাজেটে জন্য দরকার ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে সেই বড়তেই আছে। আমি একটা প্রশ্ন এবার রাখি, পশ্চিমবঙ্গে যে করিডর, পশ্চিমবঙ্গে এই যে কৃষির ক্ষেত্রে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে যেটা আমরা শহরে বাস করি, এখানে থেকে এখন এত কথা বলছি, এইখানে যে মেট্রোটা চলে, এই মেট্রোটা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মেট্রো যেটা 100% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ড দিয়ে তৈরি করে একটা মেট্রো। সেখানে স্টেটের কোনো রকম 1 টাকাও নেই, শুধু জমি দেওয়া ছাড়া। তো সুতরাং ওইরকম ভাবে বললে হবে না। তার মানে কি শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদী কি শুধুমাত্র বা আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুধু ভালোবাসে, তাই শুধু এখানে শুধু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জন্য 100% ফান্ড ফর মেট্রো আর বাদ বাকি 60-40 রেশিওতে হয়? এরকম নয়। তখন রেশিও হাওড়া থেকে যেটা সেক্টর 5 ওখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও কন্ট্রিবিউশন আছে, জাপানের একটা হেজ ফান্ড থেকে তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে। আমি কলকাতা মেট্রোর কথা বললাম, আপনার ওটা কেএমআরসি তে চলে গেল। আমি কলকাতা মেট্রোর কথা বললাম যে কলকাতা মেট্রো 100% আপনার গুণী খান চৌধুরী করেছিলেন, মানে উনি ওই প্রজেক্টটা কংগ্রেসের সভায়
না নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় আরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিতে পারতেন তো, মন্ত্রী যে না, ছিলেন যখন দেবো না আমরা, যে আমাদের যেই সব আরে শুরু করেছে আচ্ছা আর এখন আচ্ছা ঠিক করছে। আছে আমি একটু এইটা পুরো অনেক না, কিছু হয়, এই কিন্তু বসুন্ধরার শেষ কাছে হয় না। আসার আগে এটা তো ওই যে কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, 3 কোটি বাড়ি তৈরি হবে। আমি অনেকদিন আগে এসে বিতর্কে তুমিও ছিল অনেকবার, গঙ্গাধর কয়াল যে সন্দেশখালী, তার বাড়িটা দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। একজন তিনিও বিজেপি মানে তিনি মণ্ডল সভাপতি, তার একটা বেড়ার বাড়ি। এই যে 3 কোটি বাড়ি হবে, যে পশ্চিমবঙ্গের যে বাড়ি, যে আবাস যোজনা, যে টাকাগুলো আটকানো রয়েছে, এটা তো একটা সিরিয়াস ম্যাটার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফলও এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের টাকাটা কি এইবার রিলিজড হবে? না, প্রথম কথা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের মুখপাত্র হিসাবে আমি বলতে পারবো না। যদি পশ্চিমবঙ্গ যেই কনস্টিটিউশন মেনে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় তাহলে নিশ্চয়ই রিলিজ হবে। ওনারা চুরি করবেন না, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেবে না, এখানে তো কারো নরেন্দ্র মোদীর নিজের পকেটের টাকা না, আমার আপনার সবার ট্যাক্সের টাকা, তো সেটা যথেচ্ছভাবে মচ্ছব করার জন্য টাকা খরচা হবে না, ওনারা হিসাব দেবেন, টাকা নেবেন। আচ্ছা, তাহলে আরেকটা প্রশ্ন হয়, নিট পরীক্ষায় কেলেঙ্কারিতে বিহার বা বিভিন্ন জায়গাগুলো যেগুলো হয়েছে, বহু বছর ধরে এই কেলেঙ্কারিগুলো হচ্ছে, সেখানে মেডিকেল কলেজ পাওয়া যাচ্ছে, তখন তো তোমরা বলছো না যে দুর্নীতির আগে নিরসন হবে তারপর নতুন কিছু হবে? পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা আসছে কেন? দেখুন, এই পুরো নিটের যেসব চলছে, যেটা সুপ্রিম কোর্টের বিচার আছে, সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে আপনার রায় দেবেন সেটাই আমরা মেনে নেব। ওকে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এবারে কি ইন্টেন্সিফাই হবে যদি টাকাটা না আসে মুভমেন্ট? বা কারণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজের একটা বড় অংশ এবার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাপক হারে ভোট দিয়েছে তারা। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পলিটিক্যালি খুবই ম্যাচিওর। পশ্চিমবঙ্গকে না মেরুকরণ করা গেছে, না ওই ব্যাদে সব আছে এটা দিয়ে ভোলানো গেছে, না উনি একটা ভারতবর্ষের শাস্ত্র নিয়ে এভাবে করে কটূক্তি করতে পারেন না। এটা কটূক্তি, এটা বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কথা, কটূক্তি নয়। আপনি যেভাবে বললেন সেটা মানুষ শুনেছে, ভাবচক্কর আপনি ভাবেন ওইসব শুনেছে, সেটা তারা বিচার করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিচার করুক, বিচার করেই মানুষ আপনাদের জবাব দিয়েছে। মানুষ কি জবাব দিয়েছে সবাই জানে, কিভাবে আপনারা ভোট করিয়েছেন সেটাও সবাই জানে, একটা সম্প্রদায় কিভাবে করেছেন সেটাও সবাই জানে। এই বাজেটের কথা বলছেন, আজকে এখানে আইটি সেক্টরে 200 কোটি টাকা, আর মুসলমানদের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। যত বলবেন তত মুছে যাবেন। কোথাও মুছে যাচ্ছি? সরকার তো আমাদেরই হলো, আপনারা তো এখানে এসে আবার সবকিছু দাম বাড়িয়ে এনডিএ সরকার হয়েছে, আপনাদের সরকার হয়নি। আরে আমাদের সরকার, প্রধানমন্ত্রী আমাদের, এনডিএ সরকার, আগেও ইন্ডিয়া সরকার ছিল, ইন্ডিয়া সরকার ছিল, সেই ইন্ডিয়াটা সে বাজপেয়ীর আমলে, যখন আপনার এই যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি তখন ওই ইন্ডিয়া সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন, তো সেসব বলে লাভ নেই। 400 গিমিক দিয়ে আলটিমেটলি সরকার করতে হয়েছে অন্যদের সহযোগিতায়, এবং তার দাম দিতে হচ্ছে বাজেট দিয়ে। কোথায় কিসের দাম? ডিমান্ড যেরকম পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেরকম বিহারেও দেওয়া হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে দেওয়া হয়েছে, আসামেও দেওয়া হয়েছে, হিমাচল প্রদেশেও দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে। আমি একটু অশোক বাবুর কাছে আসবো। বাজেটের আরেকটু যখন দেখছি যে আপনি কর্পোরেট বিদেশি কর্পোরেট গুলোর ক্ষেত্রে 40 থেকে 35% মানে 5% ট্যাক্স রিলিফ দেওয়া হয়েছে, মানে বিদেশি বিনিয়োগ যাতে বাড়ে, তারা আরো বেশি উৎসাহিত হয়। তুমি বলছিলেন না যে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে তা কারণ আশানুরূপ একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে না, সেক্ষেত্রে 5% এটাকে তো ইম্পেটাস দেওয়া যেতেই পারে। সেটা নির্মলা সীতারামন সবাইকে, ওরা বলছে যে এখন সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে, তারাই বা কেন বাদ যায়? দেখুন সুজিত, একটা কথা বলছি, যখন 14 সালে সরকার এসেছিল এনডিএ, তখন কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ডলারের রেটটা যদি দেখেন আর আজকে যদি ডলারের রেটটা দেখেন, তার মানে ওই ডলার কিন্তু হিউজ বেড়ে গেছে, অ্যাটলিস্ট খুব কম করে হলো 20 টাকা বেড়েছে পার ডলার। এর ফলে যেটা হয়েছে, এটা মেনলি হয়েছে যে এখান থেকে কিন্তু এফআইআই ইনভেস্টমেন্টগুলো এখান থেকে সরে গেছে। কারণ এই এফআইআই যারা আছে তাদের কিন্তু ইনভেস্টমেন্টটা আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তারা কিন্তু থ্রু আউট দ্য গ্লোব অপারেট করে। মানে আজকে যেমন ইন্ডিয়াতে আছে, যদি কালকে দেখে যে ব্রাজিলের মার্কেট ভালো, তাহলে ওরা কী করবে, ইন্ডিয়া থেকে ব্রাজিলে শিফট করবে। আবার ব্রাজিল থেকে যদি দেখে ইন্দোনেশিয়া ভালো, তাহলে ওরা ইন্দোনেশিয়া শিফট করবে। এইটা ফ্লোট করে। এবারে এই এফআইআইদের ওপর ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে আপনি যদি দেখেন যে যখন 2008-এ যখন ক্রাইসিস হয়েছিল, তখন বিমল জানান একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে এই এফআইআইদের ওপর আমাদের একটা রেস্ট্রিকশান থাকা উচিত। কারণ এই যে যখন তখন নিয়ে যাচ্ছে, এই যে ধরুন একটা
জায়গাতে এফআইআই ইনভেস্ট করলো, এরপরে যখন সেই টাকাটা যখন তুলে নিয়ে আরেকটা জায়গায় মার্কেটে যাচ্ছে, তখন কী করে, এই দেশের অর্থনীতির উপর একটা বিশাল একটা এফেক্ট পড়ে। এই এই এফআইআই ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু রেস্ট্রিকশন রাখতেই হবে। এবারে এখানে করা হলো 35%, 40 থেকে 35% করা হলো। আচ্ছা, শুনলাম, আমি দেখলাম, আপনি একটু দেখুন তো, কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে 20% করা হয়েছে 25 থেকে। আপনি দেখুন কর্পোরেট ট্যাক্স কি 20 থেকে, আমাকে একজন লিখেছে 20% করা হয়েছে 25 থেকে। আমরা এই বিষয়গুলোতে আরেকটু বিস্তারিতভাবে আমি আসছি। আমি কোথাও যদি এটা হয় তাহলে কিন্তু উনি যেটা বলেছেন না, যে সরকারের যেটা বলেছে, দিস ইজ নাথিং বাট দ্য কর্পোরেট বাজেট, যেটা উনি বললেন, একদম আমার মনে হয় সেটাই কিন্তু রাইট হবে, যদি 20% যদি কেউ কর্পোরেট ট্যাক্সটা করে, যদি করে। কৃষির বাজার খুলে দিয়েছে কর্পোরেটের হাতে, তারপরে বলছে আমরা করিডোর করে করে নানান রকম ভেজিটেবলের করিডোর, মানে আরো বেশি কন্ট্রোল, আরো মানে পুরোটা মার্কেট ইকোনমির হাতে তুলে দেওয়া। এখন তো মার্কেটও না, কোনো প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি, সেইটার হাতে তুলে দিয়ে মানে পুরোটাই একটা কর্পোরেটের হাতে, সমস্ত কিছু একটা বিজনেস এটা সেটা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে, এরকম একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে সারা দেশটা। এই বাজেটটাকে আমরা কখনোই একটি জনমুখী বাজেট বলে মানি না, কারণ এটা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দিয়ে। কিভাবে সরকারে টিকে থাকবো, কোন জোনকে বেশি পয়সা দেব, কোন জোনকে পয়সা দেব না, কোন জোনের চুরি ধরতে যাব, অ্যাকচুয়ালি কোন জোনের চুরি ঢাকতে যাব, এই সমস্ত বিবেচনা করে এই সমস্ত বানানো হয়েছে। বড় বড় কথা, আর অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি মানুষের দুঃখ দুর্দশা, তার স্বাস্থ্যের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, সেটাই নেই। একটা সরকার সংবিধানকে শপথ নিয়ে, সংবিধানের ওথ নিয়ে সরকারে গেছে, কিন্তু খাদ্যের সুরক্ষা দিতে পারছে না। পুষ্টি সমানে দিনে দিনে কমছে। মিড ডে মিলের একটা উচ্চারণ নেই, একটা কথা নেই যে মিড ডে মিলে কি দেওয়া হবে, তার অ্যালোকেশন কিভাবে হবে, সেই পুষ্টিটা কি করে আরো বেশি করে বাড়ানো যাবে, কিভাবে বাচ্চাদের সমস্ত ভারতবর্ষের বাচ্চা খেয়ে না খেতে পেয়ে না খেয়ে ঘুমোতে যাবে, সেরকম কোনো অঙ্গীকার নেই, শুধু বড় বড় কথা। এর মধ্যে কিচ্ছু নেই, সম্পূর্ণ একটি অন্তঃসারশূন্য, কর্পোরেটদের জন্য তাদের অঙ্গুলি হেলনে তৈরি হওয়া একটা বাজেট। কৃষিতে বলেছে R&D তে টাকা দেবেন, কৃষিতে R&D হবে, তার যে সুফল হবে সেই সুফল কৃষির চাষ পর্যন্ত পৌঁছাবে, সে কত দীর্ঘ মেয়াদী বিরাট এক পরিকল্পনা। কোনো ঋণ মুকুব নেই কৃষিতে। কৃষিতে জিএসটি যে ইকুইপমেন্ট গুলোর দাম, তাতে অত জিএসটি, সেটা কমানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এডুকেশনে 18% জিএসটি, সেটা এডুকেশনাল ইকুইপমেন্টে 18% জিএসটি, সেটা কমানোর কোনো ব্যাপার নেই। এদিকে ভোগ্য পণ্যের জন্য, যেহেতু সেটা বিদেশি কোম্পানি এদেশে বেচতে আসে, সে প্রফিটটা নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়, তার উপরে জিএসটি কম। সমস্ত বাজার খুলে দিয়েছে পৃথিবীর কাছে, কম্পিটিশনে নিজের দেশের লোকেরা হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের লোকেরা গ্র্যাজুয়েট, মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ছেলেরা শুধুমাত্র জোম্যাটো সুইগিতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, শুধুমাত্র শ্রমিক, দেশটাকে একটা শ্রমের বাজার করে খুলে রেখে দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পেশার মধ্যে তারা চলে যায়। মানে এটা একটা খুব প্রফিট চলে যাচ্ছে বাইরে। আমি 2-3টে পয়েন্ট একটু ক্যাটেগরিক্যালি এটার ইম্প্যাক্টটা মানে কিরকম দাঁড়াবে। যেমন হচ্ছে সিডবি, ভারতবর্ষে এরা সবচেয়ে বেশি পুঁজি সরবরাহ করে ছোট মাঝারি শিল্পের জন্য। গোটা দেশে আরও 24টা নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। মুদ্রা লোনের ক্ষেত্রে, যেটা দেশের ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, 10 লক্ষ থেকে বাড়িয়ে এটা 20 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এবং হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রেও 10 লক্ষ টাকা করে এটা 5 থেকে 10 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই সমস্তগুলো যে করা হচ্ছে, দেশের যে প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে হচ্ছে দেশের ইউথকে 5 বছরের মধ্যে আরও বেশি ইকুইপ করার জন্য। এগুলো কি কোনোভাবে দেশকে একটা কোনো জায়গায় মজবুত করবে? দেখুন, একটা কথা একটু আসছি, একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর দীপঙ্কর দে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দূরভাষে। দীপঙ্কর বাবু, আপনাকে স্বাগত জানিয়ে, বাজেট, এই যে বাজেট সবকা সাথ, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আবার অন্যদিকে এই বাজেটের মধ্যে একটা প্রভিন্সিয়ালিজমের একটা অভিযোগ উঠছে। এই বাজেটকে আপনি ঠিক কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন সংক্ষেপে? দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, বাজেটটা তো পুরো এখনো পড়ে ওঠার সময় হয়নি, সময় করে উঠতে পারিনি। যেটা প্রাথমিকভাবে যেটা বোঝা গেল যে বাজেটের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কিছু তেমন নেই। আমি যতটুকু হাইলাইটস গুলো দেখলাম,
এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে যে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটা অমৃতসর পশ্চিমবাংলার করিডোর, কলকাতা ফ্রেট করিডোর ছাড়া তেমন কিছু এখনো আমার চোখে পড়েনি। আর ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাবে সামান্য কিছু রদবদল হয়েছে, কিন্তু এতে খুব বেশি তেমন কিছু হবে না, কেননা ভারতবর্ষের একটা খুব বড় অংশ মানুষ ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়েন না, তাদের ইনকাম সেই লেভেলে যায় না। তাই এখন অবধি আমি যতটুকু বাজেটটা দেখেছি, এই বছরের বাজেট তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য আমার কাছে এখনো কিছু চোখে পড়েনি বলার মতো। তবে সম্ভবত ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটা একটু বাড়ানো হয়েছে, সেটা একদিক থেকে ভালো, এবং যার রিয়াকশন শেয়ার মার্কেটে বোধহয় হয়েছে, আমি যতটুকু শুনেছি শেয়ার মার্কেট ফল করেছে। ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটা বাড়লে হয়তো যে টাকাটা শেয়ার মার্কেটে খাটতো সেটা হয়তো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ইকোনমিতে ইনভেস্ট হতে পারে, এটা একটা ভালো দিক আমার এখন অব্দি মনে হয়েছে। আর একটু বিস্তারিত না করে আমি আর এর চেয়ে বেশি কিছু এক্ষুনি রিঅ্যাক্ট করতে পারবো না। ওকে, পরবর্তী নিঃসন্দেহে আপনাকে লেটার অন আবারও যোগাযোগ করব। ধন্যবাদ ডক্টর দীপঙ্কর দে, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, তার কাছ থেকে কোথাও একটা জায়গায় এইটাই বলছিলাম যে এই যে ক্যাপিটাল ইনফিউজ করা হচ্ছে, এটা কোথাও একটা জায়গায় কিন্তু একটা ইম্পেটাস কতটা দিতে পারে, এবং তার সাথে যেটাকে ইনফ্লেশনটাকে সরকার মেনে নিয়েছে এবং সেটা যাতে 4% মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় সেটার একটা অঙ্গীকার করেছে, সেটা এই সমস্ত কিছু মিলে আপনি কি বলবেন? দেখুন, ইনফ্লেশন আপনাকে বলছি দুটো জিনিস সেপারেট। একটা হচ্ছে ইনফ্লেশন, আপনাকে যদি ইনফ্লেশন চেক করতে হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে, লোকের হাতে যে টাকাটা আছে সেই টাকাটা আপনাকে তুলে নিতে হবে। এই তুলে নেওয়ার জন্য যেটা ব্যাংক যেটা করছে সেটা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট বাড়াচ্ছে। এর ফলে হচ্ছে কি লোকের হাতে যদি টাকাটা কম যায়, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য, বিশেষ করে ফুডের ক্ষেত্রে ফুড সাবসিডি ব্যাপারে একটু চিন্তাভাবনা সরকারকে পজিটিভলি করতে হবে, যাতে জিনিসপত্রের দামটা, বিশেষ করে খাদ্যশস্য, কারণ খাদ্যশস্য এমন একটা জিনিস, খাদ্য সামগ্রী যেমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু কমন লোককেও যেতে পারে। দীপঙ্করবাবু যেটা বলেছেন ঠিকই বলেছেন যে ধরুন সবাই তো ট্যাক্স দেয় না, যারা দিন আনে দিন খায় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বাজার করাটা খুব প্রবলেম হয়ে গেছে। তারা কিন্তু প্রায় বলে, মানে আমি বাজার হাটে গেলে আমি লোকেদের কাছ থেকে শুনি এই তো 100 টাকা নিয়ে গেলাম, কিছুই বাজার হলো না, এরকম একটা লোকেদের। আমার কথা হচ্ছে সেটা ঠিক আছে, কারেন্ট সিচুয়েশনসটা আপনি যেটা বলছেন, কিন্তু দীর্ঘকালীন এই যে চক্র, দীর্ঘকালীন ভাবে একটা আমরা এই যে, এটা তো নয় যে ভারত হঠাৎ করে একটা গরিব দেশ হয়েছে, আমরা গরিবী থেকে কাটিয়ে উঠছে, ইলেভেশনস কতটা হচ্ছে এই এটাই আছে। 2024-এর বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে ভারত হঠাৎ গরিব হয়ে গেছে, আমার কথা হচ্ছে এই যে ইম্পেটাস গুলো দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প বা অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলোতে, এটা বা হচ্ছে শেয়ার এবং হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ডে রোজগারের ক্ষেত্রে যে স্ল্যাবটাকে বাড়ানো, এটা কোথাও কি আগামী সময় ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা যেতে পারে? আমার প্রশ্ন এটা। এবার আপনাকে বলছি যেটা বলছেন, এক সেকেন্ডে কি প্রশ্নটা একটু আপনি মাথায় রাখবেন, এই প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কৌশিক মিত্র, যিনি পূর্ব রেল এবং মেট্রো রেলের জনসংযোগ আধিকারিক। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কৌশিক বাবু। নমস্কার। এই যে বাজেট, নিঃসন্দেহে এই বাজেটে আলাদাভাবে এখন আর রেল বাজেট হয় না। প্রথমত হচ্ছে একটা বিরাট একটা বিষয় হচ্ছে যে সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের সাইকির মধ্যে একটা প্রভাব ফেলেছে। বাজেটে কি এই সম্পর্কে কিছু কোনো ইঙ্গিত আপনি পেলেন? আর পশ্চিমবঙ্গ বা গোটা ক্ষেত্রে, যেমন মেট্রো আমাদের, যেমন বাংলার একটা বড় গর্ব, এখন অনেক দেশ ভারতের বিভিন্ন সিটিতে হলো, এটা তো বিশেষ গর্ব হিসাবে রয়েছে। প্রাপ্তি হিসাবে আপনার কি মনে হলো একজন? না দেখুন, প্রাপ্তি হিসাবে যদি দেখা যায়, আমরা ইন্টারিম বাজেটে অনেক কিছুই রেল পেয়েছে। তাছাড়া এবারের রেলে প্রায় 900 কোটি টাকার মতো একটা মেট্রো রেলকে দেওয়া হয়েছে, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রজেক্ট আছে। আর সেটা কি পর্যাপ্ত? আসছে সেখানে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরে দেওয়া হচ্ছে, যেটা কিনা আমাদের পূর্ব রেলের উপরে এফেক্ট হবে, যেখানে আমার রেভিনিউ সোর্স তো বাড়বেই আর কিছু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি আসবে। হ্যাঁ, এবার আপনার মেট্রো রেলের কথা বলছেন, মেট্রো রেলের কাজ অনগোয়িং প্রসেস, আগে থেকে কিছু টাকা অ্যালট হয়ে আছে, এবং এবারে যে 900 কোটি টাকা অ্যালট হয়েছে সেটাতে মনে হয় আমাদের কাজ
আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তাহলে সামগ্রিকভাবে আপনি বলছেন যে যদি মেট্রোর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং ফ্রেট করিডর, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তিটা বেশ উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি বলেই আপনি মনে করছেন? এক্স্যাক্টলি। অনেক ধন্যবাদ কৌশিক মিত্র, সিপিআরও মেট্রো রেল। তিনি বললেন এটা একটা উল্লেখযোগ্য, যে কোনো প্রাপ্তি বেশি হলে বেশি খুশি, কম হলে কম। আবার যেটা বললাম আর কি, সেটা হ্যাঁ নিশ্চয়ই শূন্য হয় সেক্ষেত্রেও ভীষণ দিক না। বাজেট কিন্তু এদিকে ভোট যেখানে দেবে, যারা সরকার করতে এনডিএর ক্ষেত্রে একটা সবলতা প্রদান করবেন, তারা বাড়তি সুবিধা পাবে। এটা একটা বিশেষ ইঙ্গিত, কিন্তু জানি না পশ্চিমবঙ্গ আবার এই মডেল আপনারা আবার প্রয়োগ করতে চাইবেন কিনা। মানে যারা যারা ভোট দিয়েছে যে যে জেলাগুলো, তারা বিশেষ হবে, আর যারা যারা দেয়নি হয়তো তারা একটু বঞ্চিত হবে, এরকম করবেন না তো আপনারা? না না, এর প্রশ্নই ওঠে না। আচ্ছা, না আমি একটা কথা Okay, যেটা হ্যাঁ। আপনি বলছিলেন সেটা হ্যাঁ। হচ্ছে যে দেখুন, আপনি যদি দেখেন না, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প এরাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে। এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়, জানো তো। বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যা হয়, কারণ এখন বড় ইন্ডাস্ট্রিতে এত বেশি টেকসেভি হয়ে গেছে, তাতে বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যত লোক কর্মসংস্থান, তার থেকে অনেক বেশি কিন্তু ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে। সুতরাং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প যদি করা যায়, করতে পারে, তাহলে খুবই ভালো কথা। কিন্তু কতখানি হবে সেটা সেটা হচ্ছে আগামী দিনের ব্যাপার। কারণ হচ্ছে এর জন্য একটা চাই মার্কেটের ব্যাপার। না, মুদ্রা লোনের ক্ষেত্রে অতীতে যেটা দেখা গেছে যে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে, রিকভারি নেই। আপনিও বলেছেন একদম একেবারে ভীষণ রকম এনপি হয়েছে। এটা কি স্কিলের প্রবলেম না দুর্নীতি? দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলছি, সেটা হচ্ছে কি, যখন একটা মুদ্রা লোন ইন্ট্রোডিউস হলো, তখন কি করলো, লোকে পলিটিক্যাল লিডাররা ব্যাংকে গিয়ে চাপ দিতে আরম্ভ করলো যে যেভাবে হোক লোককে কি বলে মুদ্রা লোনের ব্যবস্থাটা করুন, মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা করুন। তার ফলে হচ্ছে কি, যে কোনো লোক, সাধারণ লোককে বাধ্য হয়ে ব্যাংক লোন দিতে বাধ্য হয়েছে। এক, দু নম্বর হচ্ছে আপনাকে বলছি যে একটা জিনিস তো ব্যাপার, আপনি যখন একটা মুদ্রা লোন নিচ্ছেন, তখন আপনাকে একটা জিনিস স্টাডি করতে, যখন একটা ব্যবসা শুরু করবেন, তখন আপনাকে দেখতে হবে আপনি যে টাকাটা পেলেন সেটা কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবে এবং কিভাবে তার রিটার্নটা পাবে। এই রিটার্নটা পাওয়ার জন্য আপনাকে একটা যে মার্কেট লাগবে, আপনার একটা মার্কেট লাগবে। তো 140 কোটি দেশে মার্কেট নেই। 140 কোটি দেশের মার্কেট আছে, কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা লোকের নেই। সাধারণ গরিব মানুষের লোকের হাতে ক্রয় ক্ষমতা নেই, এটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে। সুজিতদা, যে লোকগুলোর কি বলে ক্রয় ক্ষমতা আছে, তারা কিন্তু এই কি বলে মুদ্রা লোন নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তাদের কাছ থেকে কিনবে না। কিনবে হচ্ছে সাধারণ গরিব মানুষরা, কিন্তু তারা কিন্তু তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা নেই। আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের হাতে ক্রয় ক্ষমতা না বাড়াতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি হয়তো বলবেন যে এই তো 5 ট্রিলিয়ন 5 নম্বর ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে 5 নম্বরে চলে গেছে। কিন্তু গরিব যে ব্যাপারটা, গরিবের ব্যাপারটাকে আপনি যদি তাদের মধ্যে যদি, অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ, এটা কোনো কথা মানে যদি 40 কোটি পারচেজেবল ভারতীয় থাকে, মিডল ক্লাস বা স্ট্রং মিডল ক্লাস যেটাকে বলে, সেটা যদি 80 কোটি হয়, তাহলে তো ডেফিনেটলি ভারত আরো শক্তিশালী হবে। মানে বিশ্বের অন্যতম মানে বিগেস্ট ইকোনমির দিকে, যেটা। কিন্তু 40 কোটি লোকের ক্রয় ক্ষমতা নেই তো। না, আমরা 80 কোটিকে যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরি, যারা রেশনের ইয়েতে ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে, যাদের পারচেসিং ক্যাপাসিটি প্রশ্ন আছে বলেই তো ফ্রিতে রেশনের কথা হচ্ছে, বাদ বাকি তাহলে 30-40 কোটি থাকছে, তাদেরকে নিশ্চয়ই মিডল ক্লাস। আপনি এই যে তাদের যে ব্যাপার আছে, তার মধ্যে আপনাকে এক সেকশন আছে যারা বাচ্চা, তাদের তো আর ক্রয় ক্ষমতার ব্যাপারটা থাকবে না। কিন্তু সে তো কনজিউমারও, হ্যাঁ, সে তো কনজিউমার, এডুকেশনও তো সে কনজিউম করতে হচ্ছে তাকে। সেটা বলছি তো আপনাকে। তার ভারতবর্ষে কত লোক এডুকেশনে যায় দাদা, কত লোক এডুকেশনে যায়? আপনি 18% যদি আমার প্রশ্নটা হয়তো আপনি ঠিক, মানে আমি বলছি 40 কোটি মধ্যে এর মধ্যে তথ্যে তো কোনো বিকৃতি নেই। কোনটা? ভারতবর্ষে যে 40 কোটি মধ্যবিত্ত আছে, এর নিয়ে তথ্যে কোনো বিকৃতি নেই। এখন তো মধ্যবিত্ত ব্যাপারটা কিন্তু আপনি যদি দেখেন, অ্যানালিসিস করেন, তাহলে দেখবেন মধ্যবিত্তটা ক্রমশ নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিব স্ট্যাটিস্টিক্স ওটা সাপোর্ট দিচ্ছে না। আপনি দেখবেন আমি ডিক্লাইনিং অন মিডল ক্লাস, এরকম না, মিডল ক্লাস তার মিডল ক্লাস স্ট্যাটাসটাকে ধরে রেখেছে তার তৈরি করা সঞ্চয়ের থেকে বেঁচে। সে কিছুই সঞ্চয় করতে পারছে না, তার সিকিউরিটিতে হাত পড়ে যাচ্ছে। সেই যে টেনে টুনে কোনোভাবে মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকার যে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে আপনি যদি মধ্যবিত্ত রেখে এবং বলতে চান না তথ্য বলছে না,
এটা তো কোনো কথা না, এটা ইনসেনসিটিভ মানে কি বলবো ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ইনসেনসিটিভ ব্যাখ্যা। বলেন না কেন আপনি? তাহলে আপনি আপনারা স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিন যে ভারতবর্ষে কমপ্লিট মধ্যবিত্ত আপনারা কত কোটি বলবেন? আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, যে পার্সেন্টেজ 3% লোকেদের হাতে ভারত, আমি কিন্তু সুপার রিচে যাইনি, সেটা আমি বলছি আপনাকে, আমাকে মিডল ক্লাসের তথ্যটাকে আমি বলছি যে কনজিউম, এই যে ভারতবর্ষে যে এত বেসরকারি কলেজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে অ্যাক্রস লাইনে, সমস্ত রাজ্যে হয়েছে, অ্যাক্রস লাইনে হয়েছে, সেটা কনজিউম কারা করছে? 80 কোটি তো করছে। আপনি দেখুন না, তাতে কমিউনিস্ট যখন চলছিল, কমিউনিজমের বিষয়টা না, বিষয়টা হচ্ছে এলিভেশন। না খেয়ে মরেছে। আমাকে ভারতবর্ষে আজকে একটু আগে বলছিলাম ফার্মার্সদের কথা, 1200 ফার্মার্স অলরেডি কর্ণাটকাতে সুইসাইড করেছে। এখন তুমি বলো আজকে 15,000 মহারাষ্ট্রে 15,000 কৃষক সুইসাইড করেছে, আপনি দেখে নিন। কবে? দুদিন আগে বেরিয়ে, দুদিন আগে। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ করে বলছি, লাইভ শোতে বসে উল্টো আপনি দেখুন, চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি। না ঠিক আছে, এই বিষয়টা নয়, আমার কথা আমি দায়িত্ব নিয়ে খুঁজে বলতে হবে, যা খুঁজে বলে যাচ্ছে চুপ করে রয়েছিল, যা খুঁজে বলে। তুমি এই পয়েন্টটা দেখো, ডিক্লাইনিং মিডল ক্লাস, আমরা প্রত্যেকে যেমন আমরা গরিবের কথা বলছি, ভারতবর্ষে এটা বলা উচিত, তার কারণ 80 কোটি মানুষ ধরে নিতে হবে। তুমি কেন তুমি বারবার করে বলছো 80 কোটি মানুষকে 5 বছরের জন্য ফ্রি রেশন, তো ধরেই নিচ্ছি সেই 80 কোটিটাকে যদি 40 কোটি তুমি ইলেভেট করে যদি মিডল ক্লাস করো, তাহলে তো ইকোনমিটা স্ট্রং হয়। তার জন্য কি মেজারমেন্ট নিচ্ছে সেটা তুমি বলো, তুমি সেটা অন্তত বলো। তুমি বলো মুদ্রা যোজনা, মুদ্রা যোজনা 10 লাখ ছিল, এখন 20 লাখ করেছে। যে কতজন অ্যাপ্লাই করেছে, কতজন পেয়েছে সেটা একবার ডেটা নাও, দেখো কত তোমার কাছে, তোমাদের সবার কাছে, মুখপাত্রদের কাছে, কত কোটি লোক পেয়েছে। তোমরা তো দুর্নীতির প্রশ্নে বলো হিসেব দাও, তারপর টাকা দেবো। এই 10 লাখ যে 20 লাখ, তুমি রিকভারিটা বলো না, কোন কোন রাজ্য থেকে বেশি মুদ্রা ডিসবার্স হয়েছে। আমি স্পেসিফিক বলছি, যেগুলো ডবল ইঞ্জিন সরকার সেখানে বেশি ডিসবার্স হয়েছে, রিকভারিটা দেখো। তাহলে দুর্নীতির প্রশ্নে তুমি একপাক্ষিক অবস্থান নিচ্ছ। দেখো আজকে তুমি যে 20 লক্ষ টাকা দেবে, রিকভারি করতে হবে তো, নাকি না করবে না? না তুমি সেটা ব্যাংকরা বুঝে নেবে। আজকে এনপিএস স্ট্যাটাস ব্যাংকে প্রচুর কমে গেছে, হ্যাঁ, তো সেটা তো আমরা বলিনি, এটা সংসদে দাঁড়িয়ে নির্মলা সীতারামন নিজে রাইট অফ করা হয়েছে, সেটা বলুন। আপনার এনপিএ কমে গেছে, কত রাইট অফ করা হয়েছে সেটা বলুন। সুতরাং সেগুলো ডেটা, সেগুলো ওই মুখের কথা না, যা ইচ্ছা তাই বলে দেওয়ার ব্যাপার নেই। সংসদে দাঁড়িয়ে নির্মলা সীতারামন নিজে বলেছেন। এই যে আপনি চ্যালেঞ্জ করছিলেন, দেখুন স্টেট অফ মহারাষ্ট্র রেকর্ডেড দ্য হায়ার নাম্বার অফ ফার্মার সুইসাইড ইন ফিনান্সিয়াল ইয়ার 2023। কি কত কত ওটা উনি বলেছেন 14,000 না 15,000, মোস্ট হায়ার সংকটে এইমাত্র আশ্চর্য, এইমাত্র সংখ্যা বলে আপনি দাঁড়ান, বার করুন। আর যদি না হয় তো কি করবেন? ক্ষমা চাইবেন। না আমি ক্ষমা চাইব। আচ্ছা চলতে থাকবো, উনি বার করে স্বাভাবিকও কিছু না, প্রচুর সুইসাইডাল হচ্ছে। বলছি তো, এই যে ইন্ডি জোটের আজকে কংগ্রেস সিন্ডে কোথায় ইন্ডি জোটে, কর্ণাটকাতে লাস্ট 1 মাসের মধ্যে আজকে প্রায় 1200 ফার্মার সুইসাইড করেছে। সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। ওর দুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। বাস ভাড়ার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। এই মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন ভোটের পরে নাকি সবকিছু দাম বাড়াবে, সবার আগে নিজের স্টেটে দাম বাড়িয়েছে, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। সেটা নিয়ে কেন কথা হচ্ছে না? আজকে আমাদের যেই বর্ধমানে আলু 20 টাকা, আপনার 10 টাকা উৎপাদন হয়, আজকে কলকাতা সেই আলুর দাম 40 টাকা। কেন? সেটা কেন হবে? যেই টমেটোর দাম আপনার 10 টাকা 20 টাকা নষ্ট হয়ে যায় আপনার উত্তরবঙ্গে, সেটা এখানে এসে পৌঁছায় না। ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, একটা কোল্ড স্টোরেজ ঠিকঠাক করে তৈরি হয়নি, শুধু পলিটিক্স। তো সুতরাং এইগুলো বললে তো হবে না। আজকে দেখুন, সেদিনকে মমতা ব্যানার্জি নিজে 21শে জুলাইতে বলেছেন যে ওনারাও কিছু পোভার্টির জায়গা থেকে লোকেদের বার করেছেন। তো সেটা তো ভারতবর্ষে সেই ক্যালকুলেশনটা হবে কি হবে না? যে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার করে থাকে, সেটা যদি আমরা বলি যে 25 কোটি লোক টোটাল বেরিয়েছে, সেখানে তো পশ্চিমবঙ্গের লোক কিছু আছে যার বিপিএল তালিকাভুক্ত থেকে সরে আজকে, তো সেইগুলোকে আপনি কি বলবেন? মধ্যবিত্ত বলবেন, নিম্ন মধ্যবিত্ত বলবেন, কি সংজ্ঞাটা কি? তো সুতরাং আজকে যারা গরিব ছিল, যারা আমরা গরিব বলি, গরিবী হাটা 80 কোটিকে ধরতেই হবে, রেশন দিয়েছো তো সেটা ফ্রি রেশন। হ্যাঁ, তুমি ইলেভেট করছো আজকে কোভিড এর সময় তাদের হাতে। অশোক বাবুরা যে তুমি হয়তো তুমি অন্য তারা বলছে তাদের হাতে যদি ক্রয় ক্ষমতাটা বাড়ে,
কিন্তু দেশের ক্ষতি নয়, না না কেন দেশের ক্ষতি? স্বার্থেই সবাই তো Obviously, বলছে। আজকে তুমি যে কোনো প্রোডাক্ট সেই মেজারমেন্ট গুলো কি প্রপার? না না একদম সেই মেজারমেন্ট আপনার ডেটাতে নিশ্চয়ই এরপরে আমরা করব এবং করেও গভর্নমেন্টেরও চলে আসবে, গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই ডেটাগুলো আছে, সেগুলোতে খুঁজে বার করা যাবে, সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে ডেটাগুলো সেগুলো যায়। তো সুতরাং এই কথাগুলো State has also reported highest number of suicide in the country with 22,746 cases 4th December 2023 22,746। কি হচ্ছে দেখুন না, দেখে নিন না, আপনি দেখে নিন, আপনার তো বলছেন না ভুল হয়েছে, যদি আপনি বলেন তাহলে বলেছেন ক্ষমা চেয়ে নেবেন, ক্ষমা চেয়ে নিন। 22,000 suicide case। The state has also reported the highest number of suicides. Suicide, কার সুইসাইড? কোথায় লেখা নেই? ভুল কোথায় লেখা আছে? কোথায় লেখা আছে? ফারমান কোথায় লেখা আছে? খুঁজে বার করুন। ইংরেজি জানেন না? দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, এই ফার্মার সুইসাইড নিয়ে আরে ওসব দেখার দরকার নেই, এটা খুঁজে বার করুন, ওটা ক্লিক করুন। ওকে, আমরা Suicide একদম লিখে suicide একদম চলে এসেছে। শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছচ্ছি। কোথাও একটা জায়গা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে আমি যদি একটু এবার রিভার্সে যাই, আমি বসুন্ধরা দিয়ে এবার স্টার্ট করছি। নির্মলা সীতারামন সপ্তমবার বাজেট পেশ করলেন। মোরারজি দেশাই সে রেকর্ড তিনি ব্রেক করে দিয়েছেন, সপ্তমবার। মানে অনেকেই হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি এনডিএ সরকার হলো, মানে থার্ড টাইম তারা বাজেট, এবং 5 বছরের একটা প্ল্যান দিয়েছে ইউথের ক্ষেত্রে। আমি স্পেসিফিক্যালি ইউথটাকেই বললাম। কোথাও একটা জায়গা থেকে অ্যাজ ইউ আর অলসো ফ্রম ইউথ ফ্রন্ট, কোথাও থেকে একটা জায়গায় কি মনে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট এবার সরকার তার পলিসি অন্তত 2019-এর পর এই থার্ড টাইমে এসে কোথাও একটা শিফট করার চেষ্টা করছে, কোথাও একটা সত্যিকার একটু মানে একটা নমনীয়তা আসছে? জানি না, দেখতে পাচ্ছি না, সরকার রক্ষা করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, নিয়ে এবার যাদের যে স্টেটকে দেননি, যেমন বাংলার প্রতি তো এমন কিছু সাংঘাতিক কিছু অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো আমি কিছু দেখলামই না। সুতরাং বাংলার ইউথ কি, বাংলার মানুষ কি তা মানুষ না, সেখানে তার আমাদের বাংলাতে যে টাকা বাকি আছে সেই টাকাগুলো না দিলে, না পেলে আমি আর কি কথা বলবো, কেনই বা বলবো, সবচেয়ে বড় কথা কেন বলবো, বাংলাতে টাকা আসছে না, এখানে শুধুমাত্র দুর্নীতির কথা দেখেন, অন্য রাজ্যে গেলে পরে সবাই ভালো হয়ে যায়, সেখানে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট দেন, ব্যবস্থা দেন, এখানে কিছু দেন না, কেন সেটা নিয়ে মন্তব্য করতে যাব? ওকে, এখানে শেষ করছি, তার কারণ দীর্ঘ সময় আমরা একটা বাজেট নিয়ে বিশ্লেষণ আমরা করেছি, কিন্তু এই বাজেটের ভেতরে আরও অনেকগুলো জায়গা যেগুলো রয়েছে সেগুলো পরবর্তী অধ্যায়ে আর প্লাস নিউজে আপনারা দেখতে থাকুন। সেখানে আমরা অনেকটাই আরও খোলসা করতে থাকব। ভারসাম্যের বাজেট যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি একটি হবে, তবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অনেক বিরোধী রাজনৈতিক দল, ক্যাটেগরিক্যালি তৃণমূল কংগ্রেস এটা কিন্তু টুইট করে ইউনিয়ন বাজেট হিসাবে তারা মান্যতা দিচ্ছে না, এটা বিহার অন্ধ্রপ্রদেশের বাজেট বলে তারা এটাকে কটাক্ষ করেছে। এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আবারও বাজেট 24-এ পরবর্তী অধ্যায়ে আসব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অধ্যায়ে থাকার জন্য বসুন্ধরা গোস্বামী, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আপনাকে, অশোক মুখোপাধ্যায় আপনাকে, এবং প্রীতম দত্ত ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনাদেরকে যারা দেখলেন এই পর্বের বাজেট প্লাস, দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। ধন্যবাদ, নমস্কার। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি, হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে।
কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। R+ নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়। যেখানে খুশি, যখন খুশি, আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন R+ নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। আফগানিস্তানে তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবাদ, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে R+.in। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। R+ নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। R+ নিউজ ফলো করতে QR কোড স্ক্যান করুন। R+ নিউজ সবার আগে, সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য, ঘটল ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন R+ নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান।
আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। আর প্লাস নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর প্লাস নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর সরাসরি। আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। আফগানিস্তানের তালিবান, সোশ্যাল সাইটে শব্দবান, মিউচুয়াল ফান্ড, সেন্সেক্স, 5G, বর্ধমানের মিষ্টি, ছাতা খুললেই বৃষ্টি, ফাইন অনলাইন গুপি গাইন, মেসি মহাকাব্যে প্যারিস, ক্রিকেট থেকে টেনিস, আপনার খবর আপনার দুয়ারে, এক ক্লিকে rplus.in। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি, আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে। একদিকে নীতিশ, অন্যদিকে চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের উন্নয়নকে সামনে রেখেই পেশ হলো তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। দুই রাজ্যের উন্নয়নে দরাজ বরাদ্দের ঘোষণা। বিহারের পরিকাঠামো উন্নয়নে একদিকে ঘোষণা, গড়ে তোলা হবে নতুন বিমানবন্দর, জোড়া এক্সপ্রেসওয়ে, মেডিকেল কলেজ, স্টেডিয়াম, বিদ্যুৎ প্রকল্প। বক্সারে গঙ্গারেপুর সেতু, মোট বরাদ্দ 37,000 কোটি টাকার বেশি। চন্দ্রবাবু নাইডুর মনে রাখতে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য একাধিক ঘোষণা। অমরাবতীতে অন্ধ্রের নতুন রাজধানী গড়তে 15,000 কোটি টাকার বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা। কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি পরিকাঠামো সহ 9 ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, বিশেষ গুরুত্ব গরিব মহিলা, কৃষক ও যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে। সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আরো 3 কোটি বাড়ি, কর্মসংস্থান বাড়াতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ জোর। ছোট সংস্থার কর্মীদের ইপিএফ এ ভর্তুকি, প্রথম কাজে 1 মাসের বেতন পিএফ এ। বাজেটে অপরিবর্তিত পুরনো আয়কর পরিকাঠামো, নতুন আয়কর কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। নতুন আয়কর কাঠামোর 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় দিতে হবে না কর। শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডে ক্যাপিটাল গেইনে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়লো। কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা 1 লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 2,25,000 টাকা করার কথা ঘোষণা।
আমদানি শুল্ক কমায়, দাম কমবে সোনা, রূপো, মোবাইল ফোন, লিথিয়াম ব্যাটারি, চামড়াজাত দ্রব্যের। আমদানি শুল্ক বাড়ায়, দাম বাড়বে পিভিসি, প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের। ক্যান্সারের 3টি জীবনদায়ী ওষুধের কমবে দাম। কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার জন্য বরাদ্দ সামান্যই। কলকাতা অমৃতসর শিল্প করিডোর গঠনের ঘোষণা। কেন্দ্রীয় বাজেট নয়, তোষণের বাজেট। বাংলায় ফের বঞ্চনা, সরব তৃণমূল শিবির। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ওয়েবসাইট হ্যাক, বদলে দেওয়া হলো নানা তথ্য। নিবেদন করছেন গৌরীদেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল। এই অনুষ্ঠানটির সহযোগী নিবেদন গুড নাইট লিকুইড, ধোয়া ছাড়াই, মশা তাড়াই। নমস্কার, আপনারা দেখছেন আর+ নিউজ। খবর প্লাস নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মৌসুমী। শুরুতেই বাজেটের দিকে আজ সকলের চোখ আমাদের রয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তার পাশাপাশি যে খবরে চোখ রাখতে হচ্ছে, বিধানসভায় শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন এবং সেখানে পূর্ব কথা মতোই রাজ্যপালের অপেক্ষা না করে বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের আজ শপথ গ্রহণ করানো হলো। আজ দুপুরে শপথ গ্রহণ করালেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠ করান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের অপেক্ষা না করেই শপথ নিলেন 4 নবনির্বাচিত বিধায়ক। শপথ গ্রহণ মানিকতলার সুপ্তি পান্ডে, বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর, রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী ও রানাঘাটের দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারী। বাদল অধিবেশনে এবার যোগ দিতে পারবেন তারা। আজ বিধানসভায় 4 জয়ী তৃণমূল প্রার্থীর শপথ। এই বিষয় নিয়ে সরাসরি আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ষষ্ঠী, এই যে রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে ফোনে রয়েছেন ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায়, আমরা সরাসরি কথা বলবো তোমার সাথে। জানতে চাইবো যে এই যে রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে এই যে শপথ গ্রহণ হলো, এই 4 উপ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কি জানাতে চাইবে তুমি? দেখো, প্রথমে যেটা জানিয়ে রাখবো যে বাদল অধিবেশনের একেবারে দ্বিতীয় দিনে যেখানে রাজ্য বিধানসভায় 4 জন নবনির্বাচিত যারা বিধায়ক এবং সেই নবনির্বাচিত 4 জন বিধায়কের আজকে শপথ বাক্য পাঠ হয়ে গেল। এবং শুধু তাই নয়, এই আজকে শপথ বাক্য পাঠকে কেন্দ্র করেই কিন্তু ফের একবার রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে দীর্ঘ যে বিবাদ, সেই বিবাদের কিন্তু আরো একটা দিক যুক্ত হয়ে গেল। কারণ গতকালকেই আমরা দেখেছি যে রাজ্যপাল পিভি আনন্দ বোস তিনি টুইট করেছিলেন, সেখানে বলেছিলেন যে এই নবনির্বাচিত 4 জন যে বিধায়ক, এই বিধায়কের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্য বিধানসভার যিনি ডেপুটি স্পিকার অর্থাৎ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি মূলত শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। কিন্তু দেখা গেল যে সেই শপথ বাক্য পাঠ করালেন খোদ রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সেখানে দেখা গেছে এই 4 জন বিধায়ক, এবং যার মধ্যে অবশ্যই বলা যেতে পারে একদিকে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়িকা অর্থাৎ পান্ডে, বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর, রায়গঞ্জের এবং কৃষ্ণ কল্যাণী এবং রানাঘাট দক্ষিণে মুকুটমণি অধিকারী, এই 4 জনের আজকে শপথ বাক্য পাঠ হলেও আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তারা কিন্তু অনুপস্থিত ছিল। তারা অভিযোগ করছে যে এটা একেবারেই অসাংবিধানিক এবং যা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী, এবং এক্ষেত্রে রাজ্যপাল যেখানে তার উপস্থিতিতেই মূলত শপথ বাক্য পাঠ করানো উচিত, সেখানে রাজ্যপাল তিনি না থাকলেও সেখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে কার মাধ্যম দিয়ে মূলত এই শপথ বাক্য পাঠ হবে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা বিগত দিনেও দেখেছি নবনির্বাচিত বিধায়ক অর্থাৎ তারাও কিন্তু দীর্ঘ সময় এই বিধানসভার ভেতরে একটা বিধানচন্দ্র রায়ের যে স্ট্যাচু রয়েছে সেখানে তারা অবস্থান করেছেন, এবং সর্বোপরি অবশেষে বিধানসভার অধ্যক্ষ তার যে হস্তক্ষেপ এবং সেই হস্তক্ষেপে তারা 2 জন শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন। মোট 6 জন যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তারা শপথ বাক্য পাঠ করলেন। এই 6 জনের শপথ বাক্য নিয়ে পাঠ করা নিয়ে কিন্তু একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। একদমই তাই ষষ্ঠী, আমরা দেখেছি সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকার যখন স্পিকারের কাছ থেকে তার শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তারপরে সেটাকে বলা হয়েছিল অসাংবিধানিক, অনৈতিক বলে নানান জটিলতা কিন্তু তাদের সামনে আসছিল। এই যে নবনির্বাচিত আজকে 4 জন বিধায়ক শপথ নিলেন, সেক্ষেত্রে কি এইরকম কোনো জটিলতা আসতে পারে? একেবারেই নয়, কারণ রাজ্য বিধানসভার যে আইন রয়েছে সেই আইন মোতাবেকই
মূলত শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে জটিলতা দেখো, যুক্তিতর্ক জায়গা থেকে কিন্তু একটা জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু অলরেডি রাজ্য বিধানসভার যিনি প্রশাসনিক হেড অর্থাৎ খোদ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যখন এই শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন, সেক্ষেত্রে জটিলতা তো সে বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই এ বিষয়ে পরে বিচার বিশ্লেষণ করবেন অর্থাৎ রাজ্যের বিরোধী এবং শাসক দলের যারা বিধায়ক রয়েছেন, এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে রাজ্যপালের যে ভূমিকা সেই রাজ্যপালের ভূমিকাও কিন্তু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যপালকে বারংবার বলা সত্ত্বেও রাজ্যপালের তরফ থেকে কিন্তু সেই রকম কোনো উত্তর না আসার কারণেই মূলত এই শপথ বাক্য পাঠ করা নিয়ে প্রথমে জটিলতা হয় সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রিয়া হাসান সরকারের, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনার পরে আর কাল বিলম্ব করেনি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বা গতকালকে যে বিএ কমিটির বৈঠক হয়েছে অর্থাৎ বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি, সেই কমিটির বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে যে আজকেই মূলত এই 4 জন বিধায়ক তারা শপথ দেবে। সেই মোতাবেক রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য যারা বিরোধী বিধায়ক রয়েছেন প্রত্যেককেই কিন্তু এই বিষয়ে অবগত করা হলেও আজকে তারা যখন শপথ বাক্য পাঠ করা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিতিতে যখন শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় সেই সময় কিন্তু বিরোধী দলের কেউ এদিন তারা বিধানসভার কক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবে একটা বিতর্ক তো অবশ্যই তৈরি হয়েছে যে রাজ্যপালের অনুপস্থিতি বা রাজ্যপালের প্রয়োজনহীন এমন একটা বিষয় উঠে এসেছে যেটা অবশ্যই বিরোধীরা মনে করছেন যে এটা একেবারেই সম্পূর্ণটাই অসাংবিধানিক এবং অনৈতিক। ধন্যবাদ ষষ্ঠী। রাজ্যপালের অপেক্ষা না করেই শপথ নিলেন 4 নবনির্বাচিত বিধায়ক। পূর্ব ঘোষণা মতোই রাজ্যপালকে ছাড়া বিধানসভায় শপথ নিলেন উপনির্বাচনে জয়ী 4 বিধায়ক। মঙ্গলবার আজ দুপুরেই তাদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। বাক্য পাঠ করান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ মানিকতলার শুক্তি পাণ্ডে, বাগদার মধুপর্ণা ঠাকুর, রায়গঞ্জে কৃষ্ণ কল্যাণী ও রানাঘাট দক্ষিণের মুকুটমণি অধিকারী। এবারে বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন তারা। এই খবরের পাশাপাশি আবারও একবার চোখ দেব আমরা আজকের বাজেটের খবরে। একদিকে নীতিশ কুমার, অন্যদিকে চন্দ্রবাবু নাইডু, দুই শরিকের মন রাখতে কার্যত অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের উন্নয়নকে সামনে রেখেই পেশ হলো তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। দুই রাজ্যের উন্নয়নে দরাজ বরাদ্দের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দুই রাজ্যের পক্ষ থেকে স্পেশাল প্যাকেজের দাবি জানানো হয়েছিল। নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেটে যেন এরই প্রতিফলন। শরিকি নির্ভরতায় চলা সরকারের বাধ্যবাধকতাই যেন প্রতিফলিত হলো কেন্দ্রীয় বাজেটে। যদিও বাজেট ভাষণের শুরুতেই কৃষি, পরিকাঠামো সহ 9টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কথা জানান অর্থমন্ত্রী। Airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project.
which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads in Koparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. New এনডিএর অন্যতম নির্ণায়ক দুই দল জেডিইউ এবং টিডিপির শাসিত রাজ্যের ক্ষেত্রে কল্পতরু মোদী সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে 15,000 কোটি টাকার স্পেশাল প্যাকেজ, বিহার ও অন্ধ্রের জন্য ঢালাও বরাদ্দ কল্পতরু মোদী সরকার। এইদিকে একেবারে বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলার ভাড়ার একেবারেই শূন্য। 2024 সালের বাজেটে সোনার উপর আমদানি শুল্ক কমানোর ঘোষণা করেছেন, 10% থেকে কমে 6%, ফলে দাম কমবে সোনার। বিহারের নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হবে, নতুন এয়ারপোর্ট। বিহারের যে বাজেটের কথা, বিহার এবং তার সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের ঢালাও প্রকল্পের কথা কিন্তু ঘোষণা করেছেন। পাটনা, পূর্ণিয়া, বুদ্ধগয়া, রাজগীর, বৈশালী, দারভাঙ্গাতে এক্সপ্রেসওয়ে, বিহারের বক্সারে গঙ্গায় নতুন সেতু, গয়াতে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, বিহারে বন্যা প্রতিরোধে 11,500 কোটি টাকার বরাদ্দ। এই বাজেট একেবারেই বলা যেতে পারে বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বাজেট, মানে বলা যেতেই পারে তোষণের বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেট নয়, এটি একেবারেই তোষণের বাজেট। বাংলাকে ফের বঞ্চনা। কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি, পরিকাঠামো সহ 9টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, বিশেষ গুরুত্ব গরিব, মহিলা, কৃষক ও যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে। সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড়। বিহারে পরিকাঠামো উন্নয়নের একাধিক ঘোষণা, গড়ে তোলা হবে নতুন বিমানবন্দর, জোড়া এক্সপ্রেসওয়ে, মেডিকেল কলেজ, স্টেডিয়াম, বিদ্যুৎ প্রকল্প, বক্সারে গঙ্গার উপর সেতু। মোট বরাদ্দ 37,000 কোটি টাকার বেশি। একদিকে নীতিশ, অন্যদিকে চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের উন্নয়নকে সামনে রেখেই পেশ হলো তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। দুই রাজ্যের উন্নয়নে দরাজ বরাদ্দের ঘোষণা। চন্দ্রবাবু নাইডুর মন রাখতে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য একাধিক ঘোষণা। অমরাবতীতে অন্ধ্রের নতুন রাজধানী গড়তে 15,000 কোটি টাকার বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা। বাজেটে অপরিবর্তিত পুরনো আয়কর পরিকাঠামো, নতুন আয়কর পরিকাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। নতুন আয়কর পরিকাঠামোয় 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোনো কর। 3 থেকে 7 লক্ষ টাকায় দিতে হবে 5% আয়কর, 7 থেকে 10 লক্ষ টাকায় 10%, 10 থেকে 12 লক্ষ টাকায় আয় দিতে হবে 20%, 15 লক্ষ টাকার বেশি দিতে হবে আয়কর 30%। আয় করে 3 লক্ষ টাকা রোজগারে কোনো কর লাগবে না। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। বাজেটে অপরিবর্তিত পুরনো আয়কর পরিকাঠামো। আমদানি শুল্ক কমায় দাম কমবে সোনা, রূপো, মোবাইল ফোন, লিথিয়াম ব্যাটারি, চামড়াজাত দ্রব্যের। আমদানি শুল্ক বাড়ায় দাম বাড়বে পিভিসি ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের। ক্যান্সারের 3টি জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমবে। বিহারে গড়ে উঠবে 2টি এক্সপ্রেসওয়ে।
খবর প্লাসে এখন একটা বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর। দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। কি, কেন, কিসের জন্য ঘটলো ঘটনা, নাকি রয়েছে তার পেছনে কোনো রটনা? নাটকে নয়, চিৎকারে নয়, চেঁচামেচিতে নয়, ঝগড়ায় নয়, থাকছি শুধুমাত্র খবরে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন ঝটপট, হয়ে যাবেন আপনি আপডেট চটপট। তাই বলি আর নয় দেরি। হোয়াটসঅ্যাপের আপডেটসে গিয়ে চ্যানেলে সার্চ করুন আর প্লাস নিউজ আর যুক্ত হয়ে যান। আর প্লাস নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের সঙ্গে। আর প্লাস নিউজ ফলো করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন। আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। আর প্লাস নিউজ এখন আপনার হাতের মুঠোয়, যেখানে খুশি যখন খুশি আপনার মোবাইল ফোনে আমরা আছি। প্লে ও অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর প্লাস নিউজ অ্যাপ। জানতে থাকুন, লাইভে থাকুন, সব খবর। একটা পাকা বাড়িও করেছে ছোট করে। দেখুন নদিয়ায় জমি দখল, নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে পূর্বোদয়া প্রকল্পের কথা জানালেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বোদয় প্রকল্পে ওই 5টি রাজ্যের মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar
at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. সপ্তমবার পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সাংবাদিকদের বৈঠকের মুখোমুখি। Better purposes, that's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for, is our expectation. We've said that in the budget. In my speech itself, I mentioned it, and I'm sure there are secretaries. And secondly, the buyback tax, which is to be